by coincidence, we play Huddersfield, you know, and Chapman came from Huddersfield. So maybe that's the best way to end it, is greet Chapman somewhere symbolically and say, look, together we have managed to do something that is not too bad for this club, and goodbye. Hello and welcome to Big Talks. This is me, Biplab. In this podcast, every week I'll be talking about different topics with different guests. And in this week, we have decided to talk about football. And to do so, I have three lovely people here with me today. Let me waste no time and introduce them. For the first guest, I have someone here with me, our very own Vice President of Arsenal Nepal, and a guy who loves to travel, and he has been exploring different parts of the country lately. But you have to wonder and ask him, how is he coping with the lockdown, this quarantine? So to find out, let's welcome Niroj Gunner Khatiwada. Hello Niroj Dai, how are you? Hello, namaste Biplab and everyone. Yeah, I'm very fine out here, staying home, you know. Okay, and so again, let me go and introduce our second guest. Well, for the second guest, what can I say about him? At a very young age, he decided to pick up his pen and write about the aspects of the game which we fans barely talk and see. That is the tactical aspects of the game. And he has decided to write about various teams, players, in different magazines all over the world. And he's here today to talk about the tactical aspects of Arsenal. Let me welcome Sudesh. Hello, Sudesh. How are you? Hello, Biplab. Thank you for inviting me. I'm doing very fine. I guess everyone is doing fine as well. Hope so. And for the third and final guest, he is our very, very late inclusion to our team and a man who needs no introduction. If I do provide an introduction, I'll be doing injustice to him. Please welcome Avash Gunner Ghimire. Hello, Avash. How are you? Hello, Biplab. All good. I'm good. How are you guys doing? Okay, so guys, welcome to the show. And we'll be talking about football and especially Arsenal, right? The team we love. But before I go on talking about Arsenal, I feel obliged to talk about something that is taking our world in storm, and that is nothing but coronavirus or COVID-19, whatever you may like to say. Especially millions of people have been affected by it. Thousands and thousands of people have lost their lives and their dear ones. So we must be careful. Whoever is listening to this podcast, you must be responsible not only for yourself, but also for others, because once you get this disease, this virus, you might come out of it very fine. But there are people in this country, in this society, even in your family, who might not live or might die without fulfilling their time. So be responsible. And also we must be thankful for the ones who are working day and night, risking their lives in the front line to protect ours. So the least we can do is stay at home. It's not the world's biggest sacrifice. So let's stay at home. And as I have said earlier, this virus has taken a world in storm, and it has affected every business, every institution in the world right now. And football is no different. And football have decided to postpone and suspend indefinitely. And we might not know when it's coming back. So let's ask our guests, what do they think? Even if it will come back, will it be the same football that we used to watch? And but before, guys, do you not miss football? That should be the easy question. Yeah, Avash, you can go. I am missing football. I'm missing all sports. And you guys know I've been doing commentary. And March ko 26th र 30th ma चाहिँ Nepal was playing, our national football team was playing two qualifiers with Australia and Chinese Taipei at Dasrat Rangashala. And I was selected for the commentary for that game. So that's a big opportunity I missed. अब हुन्छ फ्युचरमा हुन्छ त्यो गेम कति महिनाले सर्छ and I'm waiting for it. अनि अब हाम्रो आर्सेनलको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ रिदम we were in a rhythm. Arteta आएपछि एउटा रिदम क्याच गरेको थियो. Despite of the Europa loss, we still were in the game. Premier League ma top 4 को आशा थियो. So the cups पनि थियो. Sadly, everything stopped and Arteta is thankfully fine, recovered from the coronavirus. So
मिस त अति भइरहेछ के अनि त्यो I cannot even look at those sports channels के I don't want to see the highlights I want to see that live button live को त्यो हुन्छ नि यस्तो मिस भइरहेछ के फुटबल हेर्नलाई Yeah, definitely. And what do you think, Niraj Dai? Obviously, we are missing football because we have been watching football since last 15 to 16 years already. And this lockdown has totally ruined our weekends because weekends are not same as it used to be. So personally, it's really disheartened to see that all the sports are being cancelled and postponed, and we even don't know when it will start because the uncertainty regarding coronavirus is quite not easy to predict, like it will start in 1 month or two. So as a football fan, yes, pretty disappointed, and I hope it will be end soon and we'll able to see our beloved club Arsenal soon. That's all I can hope. Rightly said, Dai, rightly said. We all are waiting for football and the world to be back again. So, Sudesh, and especially as a tactician, how do you feel missing the live written, as Avash said, while watching football games and analyzing? Do you miss it? Of course I do, because यो सिजन चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा नै भएको थियो भनौँ, पर्सनल लेभलमा पनि, अनि प्लस a very long duration नै भनौँ न. Leagues outside of England were becoming competitive for the first time के एकदम धेरै टाइम पछि नै भनौँ न. Even La Liga was being competitive हैन. अब प्रिमियर लिगमा नि एउटा लिभरपुलको हिरोइक्स सुरु भएको थियो हैन. अनि then it was all coming into place. And then lately अब प्रिमियर लिगमा मैले पनि फेभर गर्ने क्लब भने आर्सेनल नै हो. And then Mikel Arteta's appointment was an exciting thing for us. Then he was about this was a football cancel by. So yes, definitely the fashion it ended, it made me miss football so much and sports as well. Well, guys, I may choose to be a little different from you. Well, I thought that I would be missing football so much, but right now when I look at it, I don't tend to miss football so much, especially because of this condition that is going on, right? And I don't want football to rush upon, and also I don't want to see Liverpool lifting the trophy. It will be a pain to my eye. And also, Niraj Dai, also, Niraj Dai, we know that our Arsenal are undefeated in this 2020 for 100 days and more. So let this streak continue, and I'll be able to. I'll sacrifice watching football if this league, if the stats continue, right? So now moving forward, and finally, Arsenal, right, have made an appointment. It seems quite long that we have made an appointment, but it has just been 3 months right now, and the appointment of Mikel Arteta. But before discussing about it, let's focus to the point. Let's focus to the root of all evil. And the person who I would like to talk about is good evening, Unai Emery. And guys, what do you think went wrong with Unai Emery? What do you think went wrong with Unai Emery and Arsenal? Okay, we'll start. Avash. I think at first Unai was doing good, but too much of tactics plus Wenger was there for a long time, okay? And that style of play had to be continued, and Arsenal players have always been adaptive to the passing football, free-flowing football. And what Unai did was at the beginning, tactical gameplay थियो बढ्दै गयो अनि too much of ball play in between अनि त्यो final third मा चाहिँ there was no proper attack राम्रो थिएन प्लेयरहरुको फिनिशिङ राम्रो हुन सकेन and उनीहरु आफ्नै दलदलमा फस्यो जस्तो लाग्छ के अब एउटा हुन्छ नि you also have this ego problem कि I'm going to make this right, I'm the coach, I'm going to make this right भन्ने कुरा हुन्छ and यो all त्यो बिग्रिदै गयो क्लब इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिदै गयो प्लेयरहरुसँगको नाता बिग्रिदै गयो and I think that prompted in हुन्छ नि हामीले we have seen that in Chelsea as well. होजे मरिनियोलाई कसरी टिमले मिलेर निकाल्यो भन्ने कुरा त्यहाँ देखिन्छ अब उनीलाई प्लेयरहरुले निकालेको त हैन but I think the board understood he was a right appointment at the beginning हैन फर्स्ट सिजन राम्रै गरा हो फाइनल पनि पुरा गयो युरोपा रङ भन्न मिल्दैन but somewhere down the line long run मा चाहिँ his tactics wore out के and he could not he didn't have a plan B at many times जुन प्रब्लम चाहिँ Wenger सँग पनि थियो but Unai Emery being a modern age coach जसले चाहिँ PSG जस्तो टिम कोच गरेको थियो so
he had problems with that changing tactics and all. So I think that let him down. Also हाम्रो डिफेन्स भने चाहिँ कहिले पनि स्ट्रङ भएन कि आई रिमेम्बर Unai saying and I really agree to that fact. Arsenal were always strong in the midfield, but somewhere we lost our defensive structure भनेको छ के. Now he's not saying defense, but defensive structure भनेको चाहिँ कस्तो भने it's not about the player, it's how the defenders defend के. यहाँ हामीले वर्ल्डको बेस्ट डिफेन्डर ल्याए पनि सायद आजको दिनमा त्यसले गर्न सक्दैन किनभने कोशनलीले एक बेलासम्म धान्यो. मुस्ताफी अहिले पनि म भन्छु इज अ ग्रेट प्लेयर, उसलाई राम्रो टिममा उसले अर्को टिममा गयो भने त्यसले गर्छ के. तर यहाँ के भइरहेछ गेम प्ले मिलिरहेको छैन के. अनि इफ यु गाइज रिमेम्बर मुस्ताफीले अहिले मिस्टेक कम किन गर्छ भन्दाखेरि पिटर चेक र मुस्ताफीको चाहिँ उ थिएन के, कम्युनिकेसन थिएन होइन. क्वेसनली पिटर चेक मुस्ताफीको कम्युनिकेसन थिएन. नाउ इज डुइङ गुड बिकज देयर इज बर्नलेनो एन्ड ही हैज समवन एल्स इन द साइड के. डिफेन्समा उसँग अरू एकजना छ के. So I think these are the problems, and I don't blame Unai Emery. Plus, what the media is talking about his ex-girlfriend, I don't go there because एउटा personal life भन्ने मान्छेको personal हुन्छ होइन. अब हाम्रो देशमा रवि लामी छाने दाइको पनि के केसेस आछ, but his profession is one side and his work is his private life is one side के. So त्यहाँतिर नजाऊ. And I think अब हुन्छ नि अब कहिले मिस्टेक गरेरै सिक्ने हो, कहिले प्लेयरले मिस्टेक गरेर सिक्छ. क्वेसनले पनि गोल खाकै हो त्यो कार्लिङ कपको फाइनलमा हारेको हामी बर्मिङहमसँग, पछि एफए कप जिताएकै हो होइन. सो द्याट वे वी निड टु लुक फरवर्ड एन्ड आर्सेनल एज वी टिम अलवेज से फरवर्ड टुगेदर भनेर भन्छौँ. सो अब आर्टेटा छ, वी निड टु मेक सम गुड डिसिजन्स, वी निड टु बाई सम प्लेयर्स एन्ड आई थिङ्क वी निड टु बाई एरोन ऱ्याम्जी ब्याक. बी 30 million 40 million द्याट प्लेयर इज गोइङ टु बी द प्लेयर. ओजिल र ऱ्याम्जी सँगै राखेर एउटा टिम बनाउन मिल्छ क्या. सो आई थिङ्क वी निड टु डु द्याट, वी निड टु लुक फरवर्ड नट ब्याकवर्ड के. So before I go to Niroj Dai, Aaron Ramsey just did an interview a couple of days ago and my heart melted. He was still referring Arsenal as we. So now Avash has said some very wonderful points. Some points I would agree, blind heart, but some they are very controversial. So Niroj Dai, what do you have to say about it? So first, talking about the era Unai Emery had, I wouldn't necessarily don't call it era. कस्तो थियो भने उनाई एमेरी जब हाम्रो आर्सेनल टिममा आयो हामी सबैजना फ्यानहरू एउटा एक्साइटमेन्ट बढी थियो किनभने आर्सन वेङ्गरको त्यत्रो लङ टेनरसिप दिएको. वी वर भेरी ह्याप्पी अल्सो एन्ड स्याड अल्सो बिकज ही वाज हियर फर सो लङ टाइम. अनि अब एउटा नयाँ कोच आउँदाखेरि आर्सेनललाई एउटा नयाँ डिरेक्सन मिल्छ, चाहे त्यो सक्सेसफुल होस् या नहोस्. सर्ट टर्म भन्दा पनि लङ टर्ममा चाहिँ आर्सेनल इज गोइङ टु बी द फोर्स भन्ने एउटा हामीमा जुन विश्वास थियो त्यो चाहिँ भइराखेको थियो. र त्यसले गर्दाखेरि उनाई एमेरी आयो. ही हेज अ गुड ट्र्याक रेकर्ड, युरोपियनमा ठुल्ठुलो क्लब म्यानेज गरेको थियो, 3टा युरोपा लिग जिताएको थियो, अनि 46 years old, अनि हि इज ट्राइङ टु प्रुभ हिज वर्थ. किनभने उसले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि पनि उसले जसरी म्यानेजमेन्टको अगाडि एउटा चाहिँ नि अलि वर्कहलिक कोचको रूपमा बुझिन्छ कि उनाई एमेरीलाई, जसले गर्दा चाहिँ आर्सेनलको प्रब्लमहरू मजाले चाहिँ नि उसले एनालाइसिस गरेर जसमा नयाँ एडिसनहरू थपेर उसको टिम बनायो भने 2-3 yearsमा मेबी वी क्यान बी समथिङ ग्रेट भन्ने जस्तो हामीलाई होप थियो. वी वर सो होपफुल भनौँ न, सबैजना आर्सेनल फ्यान एकदम होपफुल. तर फर्स्टमा के भयो भने फर्स्ट गेममा हामीले के देख्यौँ त, इट वाज डिफ्रेन्ट गेम. गेम प्लान एमेरीको अलिक फरक थियो. त्यो वेङ्गर किनभने हामी वेङ्गरको गेम हेरेर हामी नै अलि नै अब चाहिँ अति भयो विकेट चेन्ज टाइपको फ्रस्ट्रेसन आइसकेको थियो नि त. सो उना एमेरीको गेम प्ले फर्स्टमा हेर्दाखेरि अलिकति फरक युरोपियन स्टाइलको गेम पेस गरेको थियो, जुन हामीले ल दिस टिम विल टेक टाइम बट दिस टिम विल बी ग्रेट भने जस्तो फिलिङ आएको थियो. फर्स्ट सिजन वाज फाइन. मलाई उनाई एमेरीको मेन जुन त्यसपछि उनाई एमेरीको डाउनफल सुरु भयो चाहिँ मलाई युरोपा लिग फाइनल नै लाग्छ. Until that point, that final could have been the start of new Arsenal and the end of the new Arsenal. जस्तो फिल हुन्छ क्या. किनभने त्यो गेम नै सायद त्यो गेम नै त्यस्तो थियो जसले गर्दा चाहिँ उनाई एमेरीको आर्सेनल फेट डिसाइड गर्यो र अपकमिङ सिजन हामीले जस्तो पर्फर्मेन्स गर्नुपर्ने थियो जसमा मेन चाहिँ उनाई एमेरी रङ कहाँ गयो भने फर्स्ट चाहिँ एउटा जुन प्लेयरमा कोचमा हुनुपर्ने कन्फिडेन्स हुन्छ त्यो लुज गर्यो, जसले गर्दा ड्रेसिङ रुम ध्वस्त भयो. र जब ड्रेसिङ रुम ध्वस्त हुन्छ त्यसपछि म्यान म्यानेजमेन्ट गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ. किनभने दिस इज मोडर्न फुटबल. यहाँ यति धेरै एक्सपेक्टेसन हुन्छ, यति धेरै एन्टिसिपेसन हुन्छ, फ्यानदेखि लिएर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर बोर्ड, तिम्रो
अब टिभीदेखि लिएर हरेक चिजमा किनभने आर्सेनल इज अ ग्लोबल फुटबल क्लब किनभने त्यसको फलोअरहरू वर्ल्ड वाइड नै छ यतिसम्मको तिम्रो बिग क्लबमा चाहिँ त्यतिसम्मको प्रेसर एउटा मान्छेले चाहिँ धान्न सकेन भने he will start his downfall भनौँ न उसले सबै चिज लुज गर्छ र हामीले देखि नै हाल्यो गेममा वाट इज डुइङ वाट इज ट्राइङ टु डु वाट सब्स्टिट्युसनदेखि लिएर म्याच स्टार्टिङ लाइनदेखि लिएर हरेक चिजमा हरेक कुराहरूमा फ्यानहरूले पिन पोइन्ट गर्न सुरु गरिसकेको सिचुएसनमा इट वाज सो डिफिकल्ट फर हिम टु वेक अप भनौँ न र जसले गर्दा एन्डमा उसलाई स्याक गर्नु पर्यो एन्ड इट वाज टाइमली डिसिजन बिकज यदि धेरै कुरेको भए सायद हामीसँग जति स्टार प्लेयर हुन्छ तिनीहरू छोड्न सक्थ्यो एमेरी सरी हाम्रो मेसुट ओजिल र अबमेयाङ जान सक्ने चान्स बढी थियो यदि उनाई एमरीले अझै यो सिजनसम्म टिकाएको भए थ्याङ्क गड त्यस्तो भएन र आर्टेटाले टाइमली अपोइन्टमेन्ट गरेपछि हामीले फर्स्ट गेममै देख्यौँ हाउ उनाई एमरी वेन्ट रङ भन्ने चाहिँ हामी कति सोचिरहेको तर आर्टेटाको फर्स्ट गेममा वी वर सो क्रिस्टल क्लियर वाट वेन्ट रङ भनेर द्याट वाज द गेम we know that how Unai Emery failed with Arsenal project. That's all I can say. Yes, definitely, Niroj Dai. As Unai Emery did sell us false dream, I would like to say that. But what do you think, Sudesh, about the tactical aspects of Unai Emery and why did it not work out? Did Arsenal didn't have the player that suited Unai Emery's style of play? फर्स्ट अफ अल चाहिँ म सुरु चाहिँ हल्का बिल्डअपबाटै सुरु गर्छ है उनाई एमेरीको ट्याक्टिक्स किन पछि आएर चाहिँ रस्टिक भयो भन्ने खालको बिल्डअपबाट सुरु गर्छु सो आफ्टर आर्सेनल साइन्ड उनाई एमेरी समर 2018 मा छ नि त्यसपछि फर्स्टमा इमिडिएटली चाहिँ हामीहरू सबजनालाई एक हिसाबले हेर्दा उनाई एमेरी एउटा राइट अपोइन्टमेन्ट थियो कि जस्तो लाग्ने खालको सिचुएसनमा नि आर्सेनल बसेको थियो कि फर्स्टमा आई गेस अक्टोबरसम्ममा आर्सेनल वर अनबिटन फर आई गेस 20+ games. Yes. 21. After losing yes, go on. I think so. त्यो 20+ गेमसम्ममा चाहिँ हामी अनबिटन बसेको थियो हैन अनि हामीले जुन आर्सेनलको ब्रान्ड अफ फुटबल छ नि फ्री फ्लोइङ फुटबल लाइक वेंगर वाज नोन फर इट अनि देन उनाई एमेरी ड्युरिङ हिज प्रिभियस क्लब्स एज वेल भिडियो एनालिसिसमा एउटा पायोनियर नै हो उनाई एमेरी एज अ म्यानेजर सो त्यो कुराले चाहिँ वर्कआउट गरिरहेको थियो भनौँ आर्सेनलमा सुरुकोमा तर I could already see towards the end of the first season things were slipping out of hands for Unai Emery के first season मा नै लगभग यताउता केही नमिल्ने खालको सिचुएसनहरु आउन थालिसकेको थियो हैन तर at the end of the first season and when the second season started after the Europa League finals lost हामी Arsenal fans हरुको एउटा होप चाहिँ कहाँबाट स्पार्क भयो भन्दा we signed Nicolas Pepe के त्यसपछि चाहिँ एउटा रिइग्निसन भयो भनौं न हाम्रो होप्स र हाम्रो फेट्सहरुमा अब त्यो आफ्टर साइनिङ निकोलस पेपे देन त्यसपछि के भयो त हामी सबैलाई थाहा छँदैछ वर्स्ट स्टार्टेड 37 सिजन्स आर्सेनलको हिस्ट्रीमै देन अब फेरि उनाई एमेरीको चाहिँ अब चाहिँ ट्याक्टिकल साइडतिर जाउँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले देखेको सुरुमै उनाई एमेरीको अपोइन्टमेन्ट पछि नै भन्नु पर्दा चाहिँ ही ह्याड डिफरेन्ट प्लान्स देन वेंगर के फर्स्ट सुरुकै उसको स्टार्टदेखि नै भनौँ न आफ्टर ज्याक विल्सन र सान्टी कजोला उनीहरू रिकभर भएको थियो इमिडिएटली सोल्ड देम एन्ड देन आफ्टर द्याट एरन र्याम्जी र हेनरिक मिखिटारियन पनि उनीहरूलाई फलो गरे होइन दे लेफ्ट द क्लब सो एट द फर्स्ट आर्सेनल वाट वाज इट नोन फर आर्सेनल वाज नोन फर इज ब्युटिफुल मिडफिल्ड र त्यो मिडफिल्ड नै सुरुमै अब उसले बेच्यो भनौँ न or players left on their own. So we kind of lost our identity at first. Arsenal lost its identity under Unai Emery and त्यो चाहिँ सेकेन्ड सिजनमा साक हुने बेलासम्म देखिरहेको थियो के गर्न खोजे काइन्ड अफ जुन अवस्थाले भन्नुभएको थियो स्टाइल अफ प्ले नै हराएको चाहिँ हो under Unai Emery हैन अनि then another thing that I would like to pinpoint is Arsenal dependent on Aubameyang and Lacazette to win matches. Frankly भन्नुपर्दा इन्डिभिजुअल ब्रिलियन्समा डिपेन्ड गरिरहेको थियो टु विन म्याचेस अनि त्यसपछि र यङ ट्यालेन्ट्सहरूमा चाहिँ डाइनामिजममा को लागि उनीहरूले डिपेन्ड गरिरहेको थियो भनौँ अब फर्स्ट सिजन के सेकेन्ड सिजनमा पनि थिङ्क वेन्ट रङ नि त अनि देन इफ यु आर नट लाइक if you're not holding on to your quality midfielders and then practically Ozil is the best player for Arsenal day in and day out. He was not in his best on the
Unai Emery, then how do you think things will work out for Arsenal? So I think that's what went wrong for Unai Emery. Beautifully said. Yes, I remember Niraj Daiसँग काठमाडौँको एउटा कुना बसेर we were talking about Unai Emery and how frustrating it was to watch Unai Emery, especially, and we were heading towards the international break or something, and we were discussing that he might not be the manager any longer when this international break ends, but it was never the case with Arsenal. Arsenal did not do themselves a favor by elongating the contracts. And for me, I supported Unai Emery. I convinced myself that I would support him no matter what. But the point I lost it was the game. I guess you guys must remember the game against Watford, where Watford we considered 30 shots on goal. I mean, the key team caliber of Arsenal conceding 30 shots on goal with Watford. That was the end of me, and I was very happy the day he was sacked. For what you have seen in this season, do you believe that Arteta is the right man for Arsenal? And also, when he was appointed, were you very happy? So let me start now with Sudesh. First of all, let's trace back. I personally loved Mikel Arteta when you were Arsenal jersey. At the later half of his season, धेरै नै injured भएर त्यसपछि खेल्न पाएन. I missed seeing him play for Arsenal. तर when he was assistant manager Pep Guardiolaको underमा, I kind of wanted to see him coaching Arsenal once नै भनौँ. अब personally म चाहिँ total football को एउटा disciple भएको हिसाबले गर्दाखेरि पनि like he's Pep Guardiola के assistant भएको भएर I loved when they appointed Mikel Arteta है. So अहिलेसम्म चाहिँ उसको appointment पछि पनि frequent changes हरु देखाएको छ. अनि त्यसपछि Unai Emery को टाइममा what went wrong tactically उले सुरुकै दुई तीनवटा गेम्समै फिक्स गरेर देखायो. प्लस फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले मिकेल आर्टेटाले गरेको सबैभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ म के देख्छु भन्दाखेरि he convinced मिसेट ओजेल र अबेमेयांगलाई स्टे गर्नलाई कन्भिन्स गरेछ के अहिले चाहिँ उसको म्यान म्यानेजमेन्ट स्किल्स पनि त्यहाँ ल्याएर. सो जुन त्यो बिल्डिङ आउट फ्रम द ब्याक जुन उनाई एमेरीले सक्सेसफुली एक्जिक्युट गर्न सकेको थिएन, आई क्यान सी द्याट ह्यापनिङ अन्डर मिकेल आर्टेटा. अल्दो अहिले पनि बल होल्ड गर्ने दुई तीनवटा साइनिङ्सहरू चाहिएको छ. एज वी अलरेडी डिस्कस एरन र्याम्जी काइन्ड अफ प्रोफाइल पनि चाहिएको छ भनेर. अहिलेसम्म चाहिँ आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ मिकेल आर्टेटा एन्ड द रिदम वी वर गोइङ अन 2020 मा त्यो पनि एकदमै राम्रो थियो. अनि ओभरअल आइ एम भेरी ह्याप्पी विथ मिकेल आर्टेटा एन्ड अहिलेसम्म ह्याप्पी हुनुभन्दा पनि भेरी एक्साइटेड फर वाट ही हेज टु अफर बेस्ड अन अहिलेसम्म चाहिँ के देखिएको छ भनेर. And so, Avash, what do you think? Okay, that was the एकदम perfect appointment थियो कि किनभने a person who has known the club from so close as a player हैन. अब उले भाइले भने जस्तै आर्टेटा एकदम मन पर्ने थियो कि एभर्टनमा हुँदैखेरि. अनि यस्तो स्पेनिस साइडले किन टिममा नेसनल टिममा चान्स नपाएको भन्ने पनि कारण छ. अब जावी इनिएस्टाको ठाउँ रिप्लेस गर्न फ्याब्रिगासले नि राम्ररी सकेन हैन. सो आर्टेटा अनि म आई रिमेम्बर दिस के माई लिभरपुल फ्यान फ्रेन्ड वाज लाइक जब आर्टेटा आयो नि पोर म्यान्स फ्याब्रिगास भन्थ्यो के. बट द गोल ही स्कोर्ड द टाइप जसरी खेल्थ्यो हैन. अनि त्यो स्पेसल गोल अगेन्स्ट म्यान्चेस्टर सिटी के. एन्ड आई रिमेम्बर द कमेन्टेटर आई थिङ्क पिटर ड्युरी हो कि जिम बेग्लिन थियो हैन. आर्टेटाले गोल हान्यो अनि ही वाज लाइक a Scottish man with red cheeks and chewing gum in his mouth is smiling somewhere around Manchester भनेको थियो के. अनि आर्टेटा इज सो स्पेशल के. अनि झन् पेप गुर्डियोलासँग पनि काम गर्यो, उसको ट्याक्टिक्स पनि सिक्यो, वेंगरको अन्डर थियो. सो आई टेल द पिपल से कि आर्टेटा इज बिकज अफ पेप हैन, तर होइन के. उसले आफ्नो कोचिङ प्लेयर करियरदेखि डेभिड मोयेस त्यसपछि आर्सेन वेंगर अनि पेप गुर्डियोला पछि सँग काम गर्यो के. सो ही हेज एक्सपिरियन्स एज अ प्लेयर प्लस आर्सेनलमा चाहिँ ही नोज द क्लब टु इट्स रुट्स के. अनि मेबी अघि भाइले भने जस्तो प्लेयरलाई आर्सेनलले कहिले होल्ड गर्न सकेन के. इफ वी ह्याड सर एलेक्स फर्गसन इन्स्टेड अफ वेंगर हैन, उसले चाहिँ फ्याब्रिगासलाई जान दिँदैन थियो. रोनाल्डोलाई रियल मैड्रिड जानलाई एक सिजन रोकेर खेलाएर जिताएर पठाएको हो नि त हैन. त्यो प्लेयरको सकेसम्म ऊ निकालेको आउटकम. We should have done that as well. पर्सीलाई राख्न सक्नु पर्थ्यो, समीर नाजरीलाई राख्न सक्नु पर्थ्यो हैन. प्लेयर हाम्रो ट्रेन्ड
हाम्रो क्लबको ट्रेन्ड के छ भने कोही प्लेयर जान्छ, वी गेट स्याड, द फ्यान्स गेट स्याड, अनि एउटा प्लेयर किनिन्छ, एउटा दुईटा प्लेयर किनिन्छ महँगोमा हैन। अब ठिक छ, ओजिल पनि त्यो बेला खतरै थियो, राइट टाइममा किने हो, क्लब इन्टेन्सन्स देखायो हैन। त्यो बेला एकचोटि ग्यारी नेभलले भनेको थियो के ओजिलको अपोइन्टमेन्ट पछि, ग्यारी नेभल चाहिँ मलाई एकदम राम्रो पण्डित लाग्छ के। अनि एज अ प्लेयर आई हेटेड हिम हैन, बिकज अफ युनाइटेड हैन, मनै नपर्ने के। बट ही टक्स लजिक के, उसले भनेको थियो कि आर्सेनल now they've cleared all the debts, now they're doing good, they have a new stadium, they are buying players like Ozil, and now if they don't start winning trophies, it's gonna be disaster for them. But if they start winning trophy, this is going to go down as one of the best managerial who's in history भन्ने थियो के। So that actually happened के, just FA Cup त जिते नि, कप त आयो नि, we didn't have pressure like Liverpool के हैन। अनि आर्टेटा अहिले टिममा हुनु भनेको आइ एम नट लुकिङ एट दिस सिजन अर नेक्स्ट सिजन के, नेक्स्ट 5 or 8 सिजन्स के। किनभने मोडर्न डे फुटबलमा आएर अस्ति वेंगरले छोडेपछि पनि के विवाद आएको थियो भने देयर वाज दिस डिबेट कि अब चाहिँ के लङ टर्म कोचिङहरू एन्ड भयो त वेंगरसँग, बिकज फर्गसन र वेंगरै थियो हैन। त्योभन्दा अगाडि मोइज फर्गसन वेंगर थियो, सो अब चाहिँ के एन्ड भएको हो त भन्ने कुरा आयो नि त। सो आई थिङ्क Arteta needs to be in the team for the next 5 or 8 or let's say 10 years. 5 वर्ष त हुनै पर्छ के, with trophies हैन, or proper finishings, top 4 मा पर्न सक्नु पर्यो। किनभने top 4 भन्ने यति गाह्रो कुरा हो। If we go back to history, लिभरपुललाई top 4 मा छिर्न 7-8 वर्ष लाग्यो हो के हैन, फ्रम द टाइम टोरेज लेफ्ट। त्यसपछि गाह्रो भयो, बल्ल 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 सुआरेजहरु आएर उ गर्न थाल्यो। त्यो पनि किन, दे बट प्रपर प्लेयर्स हैन। अनि यो मलाई पेपेको चाहिँ सुरुदेखि नै पेपे चाहिँ एकदम ओभररेटेड साइनिङ जस्तो लाग्थ्यो के। त्यसको पनि रिजन छ, द्याट इज बिकज म्यान्चेस्टर युनाइटेड भन्ने क्लबले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा भन्नु न अथवा इङ्ल्यान्डमा यो प्लेयरको रेट बिगारेको छ के। अब पग्बा 89 मिलियन हैन, लुकाकु 85 हो हैन, पग्बा र हैन। मैले एकचोटि रेडियोमा प्रोग्राम गर्दाखेरि भनेको थिएँ के, वान अफ द मोस्ट ओभररेटेड साइनिङ इन फुटबल हिस्ट्री भन्दाखेरि मेरो फोन नआउने सोमा एकजनाले पछि फोन गरेर रेडियोमा मेसेज छोडेको थियो कि जेपाते नबोल भन्नु उसलाई भनेर। मेरो सिनियरले मलाई सोध्यो, मैले भने के दाइ आई क्यान ब्याक माइ सेल्फ हैन, यु जस्ट लुक एट हिज फर्स्ट टच भनेर भनेको थिएँ कि। लुकाको कति गेममा 6 गोल हाने, त्यसपछि सेल आयो के हैन। ही वाज नट अ प्लेयर फर द्याट मनी हैन। सो पेपे पनि मैले अहिले अनेस्टली भन्यो भने अब आई निड टु थिङ्क like a neutral के, because I am into sports journalism, commentary गर्छु हैन, I cannot be biased। मेरो लागि पेपे किन्ने अमाउन्ट भनेको 35 to 40 मिलियन थियो के हैन, धेरै बढी तिर्या हो के। एन्ड आई हेभ भेरी लो एक्सपेक्टेसन फ्रम द्याट गाई। गरे गरिदिन्छ, नगरे गर्दैन। अब म यहाँ गिभन द गोल ही हेज स्कोर्ड, यस पैसा फच्या भयो भन्न मिल्छ के हैन। एन्ड अगेन पेपेको कुरा म लाकाजेमा नि जोड्छु के, एकदम धेरैमा किन्यो बिकज मार्केटै बिग्रिसक्यो। एक त नियमारको साइनिङले मार्केट बिग्रियो हैन। सो दिस विल कन्टिन्यू। अब नेक्स्ट 2 इयर्समा तिम्रो 180 मिलियन अथवा 200 मिलियनमा ह्यारी केन म्यान्चेस्टर युनाइटेड जान्छ भने आई विल नट बी सरप्राइज, डेफिनेटली ह्यापन के हैन। ल अब कमिङ ब्याक टु द होल आर्टेटा थिङ, आर्टेटाको चाहिँ के भने वी निड टु नाउ स्ट्रेन्थन किप आबमेयाङ। लाकाजेट गए पनि केही छैन हैन, बिकज वी हेभ सम हुन्छ नि मार्टिनेली छ जसलाई चाहिँ इनर कर्नरमा ग्रुम हुन पाइरहेछ हैन। वी निड टु प्रपर सेन्टर ब्याक के। हामीलाई वर्ल्डको बेस्ट पनि चाहिएन हैन, हामीलाई यङ एकदम यो चाहिँ खतरा हुन्छ प्रोडिजी चाहिएन। वी निड अ भेरी डिसेन्ट भन्दा अलि माथिको आउट अफ 10 7.5 8 को एउटा दुईटा डिफेन्डर त्यो मिडफिल्ड के डिफेन्सको बिचमा चाहियो हैन। त्यसपछि मैले भने नि always you know this trend, एउटा याद गर हैन, no matter which team has won the world cup, जुन टिमले जे कप जितेको छ, there's a backbone के, गोलकिपर, डिफेन्डर, सेन्टर मिडफिल्डर, अट्याकिङ मिडफिल्डर, स्ट्राइकर। त्यो एउटा ब्याकबोन टिममा जबसम्म हुँदैन तबसम्म त्यो टिमले केही जित्दैन के हैन। द टाइम वी वन द एफए कप कोशनली वाज एट हिज प्राइम हैन, अथवा भनौँ न त्यो बेला थिए नि त केटाहरू। अनि त्यसपछि फेबियन्स्की वाज डुइङ गुड गोलकिपिङमा, मिडफिल्डमा त को थिए, स्ट्राइकमा जिरोहरू थियो हैन। सो द्याट वे वी वन इट के। सो देयर इज अलवेज द्याट ब्याकबोन स्ट्रक्चर जुन चाहिँ चाहिन्छ। एन्ड आई थिङ्क आर्टेटा निड्स टु नाउ फोकस। म भन्ने मान्छे त कोही पनि होइन म हैन, ऊ भन्दा खतरा होइन, तर माई पर्सनल फिलिङ इज वी निड टु स्ट्रेन्थन द्याट। अनि हाम्रो यो के अरे डिफेन्सिभ मिडफिल्डर टोरेरा, प्लेयरको नाम पनि बिर्सिन थालिसक्यो यार लकडाउन।
टोरेरालाई चाहिँ गेम देखको दे गर्नु पर्यो किनभने he needs to come back to his form किनभने प्रिमियर लिग जित्ने हो भने you guys check it down हैन म्यानचेस्टर युनाइटेडको बाहेक उनीहरुको त आफ्नै स्ट्र्याटेजी हुन्थ्यो फर्गसन एरामा every team who has won the Premier League त्यसको डिफेन्सिभ मिडफिल्डर चाहिँ त्यो मेन प्लेयर हुन्थ्यो के मोस्ट इन्टरसेप्सन्स मोस्ट उ हैन सो दैट भेरा म्याटिस भयो हैन कान्टे हो त सो यो चाहिँ एउटा एकदम हुन्छ के सो वी नीड टु किनभने यो किन हो भने सी डिफेन्सिभ मिडफिल्डरले के गर्छ प्रिमियर लिग इज एन अप एन्ड डाउन फुटबल हैन बक्स टु बक्स हुन्छ डिफेन्सिभ मिडफिल्डरको काम के हो भने अट्याकलाई रोक्ने बल अगाडि पास गर्ने हैन त्यो जबसम्म कुनै टिममा हुँदैन इट्स भेरी डिफिकल्ट फर द टिम्स के इट्स भेरी डिफिकल्ट फर द टिम द्याट टिम टु गो अन अनि आर्टेटा निड्स टु मैले भने नि 5 वर्ष दिनै पर्छ उनलाई नै राख्ने हो भने अब हामीले कोच चेन्ज गरेर केही पनि फाइदा छैन के किनभने अब चेल्सी जस्तो टिम जसमा चाहिँ स्टार स्टडेड छ हरेक प्लेयर कहीं न कहीं क्लबबाट आएको छ उनीहरुलाई सजिलो छ हामीलाई चाहिँ वी नीड टु मेक अ टिम सो दैट एउटा राम्रो कोच आर्टेटा जस्तो कोचले चाहिँ 2-3 वर्ष लाएर चाहिँ टिम बनाउनु पर्छ किनभने क्लबले पनि त 3 वर्ष लायो नि त लिभरपुललाई यहाँ पुर्याउनलाई प्लेयरहरु किन्यो डिफेन्समा प्रब्लम थियो भ्यान डाइक किन्यो गोलकिपिङमा प्रब्लम थियो एलिसन किन्यो हैन सो दैट वे दे जहाँ चाहिए छ त्यहाँ किन्नु पर्छ कि त्यो यताउता अनावश्यक किनेर हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ एन्ड दैट वे आर्टेटा इज द पर्फेक्ट म्यान फर द जब अहिलेको लागि एन्ड ही नीड्स टु बी गिवन टाइम of at least 3 years. Invest on the system. Okay, that was total fire that Avash just spoke. महिनाको भडास हो के Avash have said many things, but there were many things said about Pepe. I'm sure we'll talk about it. After this Avash, I mean, explosion, it will be a very tough Niroj bhai to follow. I think he said almost everything. Ke baki rako kura ke bhannu cha Niroj bhai, you can say. या स्योर अब आवासले भनि नै हाल्यो म्याक्सिमम कुराहरू कसरी आर्टेटा चाहिँ आर्सेनलमा ठिक छ ही सेड ही निड्स 3 to 5 years बट पर्सनली मैले चाहिँ यो कुरामा चाहिँ अलिकति भन्न चाहे पर्सनली अब 3 to 5 years भन्दा पनि अहिलेको मोडर्न फुटबलमा यति फ्यान्सहरूदेखि लिएर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर हरेक चिजमा यति डिमान्ड भइसक्यो कि इफ यु फेल्ड फर्स्ट सिजन देन देयर विल बी ह्युज अमाउन्ट अफ प्रेसर as a coach, you know, to deal with that. And just like गर्दाखेरि चाहिँ अब if Arteta's Arsenal finish 9th or 10th, I don't think Arteta should be appointed the very next season. That would be the most difficult scenarios. I hope it will not be the case because we all trust Arteta. र मलाई अर्को चिज चाहिँ आर्टेटा जब आयो र उले जुन फ्यानदेखि लिएर प्लेयर्सकै रिलेसन पनि ड्रेसिङ रुमदेखि लस्ट हुने जाका वाज ट्राइङ टु गो अवे ओजिल वाज नट इन्ट्रेस्टेड हैन एउटै प्लेयर भनेको अब मियाङ ही अलवेज स्माइल्स त्यही प्लेयरको देखेर फ्यानहरू जस गेम हेर्न पनि कति फ्यानहरूले हेर्न पनि छोडेको थिए लगभग यो अति नै भयो यो डिप्रेसिङ सिचुएसन यहाँ वा हरेक चिजहरूमा एकदम डाउन आर्सेनलको एब्सोल्युट डाउन के वेंगरको इरा भन्दा पनि यो त एकदमै तिम्रो वर्स्ट केस थियो नि त उनाइको त जसले गर्दा आर्टेटा आउँदाखेरि मलाई एउटा कुरा चाहिँ हामी सबैलाई के याद छ भने आर्टेटा जब आर्सेनल छोडेर किनभने उसले रिटायर लिने बित्तिकै भोलिपल्टै ऊ पेपको गार्डियोलाको असिस्टेन्टको रूपमा गएको थियो नि त सो एट द्याट भेरी मोमेन्ट वी अल न्यू द्याट दिस म्यान विल कम ब्याक टु आर्सेनल एन्ड कोच वान डे एन्ड वी वेर ह्याप्पी विथ द्याट प्रोस्पेक्ट अल्सो हामी एकदम खुसी थियौँ कि यो त्यहाँ जान्छ र यहाँ हाम्रो कोचिङ गर्न आउँछ भन्ने हामी त्यतिखेरै स्योर थियो कि we were so happy and is the time he is here र मैले एउटा कुरा गर्न चाहे डिफरेन्स उनाई एमेरी र आर्टेटाको फिल सायद तिमीहरूले पनि फिल गर्छ होला जस्तो उनाई एमेरीको एउटा फर्मेसन 4-2-3-1 को थियो जुन टु डिफेन्सिभ मिडफिल्ड खेलाउने जसमा चाहिँ उनले मोस्टली जाका र गेन्डुजी युज गरेको थियो यो सिजनको कुरा गरे है जसमा गेन्डुजी अलि फ्लोटिङ रोल खेलिरहेको थियो र जाका चाहिँ मिडमा बसिरहेको थियो जसले गर्दा कतिपय सिनमा जाका बिट हुने बित्तिकै नाउ डिफेन्डर आर 1-on-1 विथ द स्ट्राइकर्स र त्यो बेलामा हाम्रो फर्मेसन डिफेन्सिभ फर्मेसन एकदमै पुरै डिसरे क्या टोटल को कहाँ छ के छ एकदम अर्गनाइज नभएको जस्तो हुन्थ्यो र अहिले आर्टेटाको त्यही नै फर्मेसन छ खासै धेरै फरक पनि छैन 4-2-3-1 हुँदैखेरि नाउ आर्टेटा इज ट्राइङ टु प्ले टोरेरा एन्ड जाका मोर
अनि त्यो बेलामा हामी के देख्छौँ भने डिफेन्सलाई गाइड गर्न टोरेरा जस्तो डिपमै बसिरहन्छ नि त नभए उनाई एमेरीमा टोरेरा जहिले अगाडि बढिरहने जसले गर्दाखेरि चाहिँ उनाई एमेरीको अलिकति लास्ट लाइनै अगाडि हुन्थ्यो नि त डिफेन्सको लास्ट लाइनै अगाडि भइसकेपछि त्यतिखेर उसले चाहिँ म धेरै गोल हान्छु धेरै गोल खाए पनि म धेरै गोल हान्छु भन्ने ट्याक्टिक्सले उसले फ्रन्ट लाइन खेलाइरहेको थियो जसले गर्दा हामी ब्याकफायर हुनु पर्यो उसको त्यो प्लान बी नै थिएन कि त्यो फ्रन्ट लाइन खेलाउँदाखेरि रिस्क कति धेरै इन्भल्भ हुन्छ भनेर सो आर्टेटा इज प्लेइङ सेफ बिकज he has two holding midfielders one Torreira who will hold back and support his defenders and then Xhaka will distribute the ball towards the wing यतातिर सो जसले गर्दा ओजिलको रोल यहाँ क्रुसियल भयो के अगाडिकोमा र पछाडिकोमा जुन होल एमेरीको मिडफिल्डमा देखिन्थ्यो त्यो होल चाहिँ आर्टेटाको मिडफिल्डमा देखिँदैन जसले गर्दा वी आर एबल टु सी आर्सेनल एटलिस्ट प्लेइङ प्रमिसिङ सो आई एम क्वाइट होपफुल विथ आर्टेटा केही गर्छ जस्तो फिल हुन्छ किनभने आवासले भने जस्तै हि निड्स टाइम किनभने अब उसले आफ्नो प्लेयर पनि चाहे हाम्रो डिफेन्सिभमा अब प्लेयर चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ किनभने यही प्लेयरले इम्प्रुभ हुन्छ भनेर आशले बस्न पनि मिल्दैन सो आई होप इट विल बी द केस अब यो कोरोना सिद्धिएपछि को ट्रान्सफर सिजनमा सायद धेरै इन्भेस्ट हुँदैन होला किनभने अब रिक्सेसन आउन सक्ने केसदेखि लिएर अहिले अब खेलाडीको वेजहरूदेखि लिएर हरेक चिज अलिकति कन्फ्युजनमै छ जसले गर्दा यसपालि युरोपियन फुटबलमा त्यस्तो ह्युज ट्रान्सफर हामीले सायद देख्न नपाउला तर जे भए पनि आई होप सलिबा विल बी ब्याक अफ कोर्स अनि होल्डिङ र च्याम्बर्स आएपछि एटलिस्ट आर्टेटा विल प्ले हिज गेम एन्ड नेक्स्ट सिजनमा म अरू केही एक्सपेक्टेसन मसँग केही त छैन एज अ फ्यान वी अल नो द्याट वी निड च्याम्पियन्स लिग द्याट्स अल सो यही कुरामा मलाई एउटा कुरा भन्नु मलाई हैन हामी आर्सेनल फ्यानहरु यति यंगस्टरसँग युज टु भइसक्यो कि हैन वी डोन्ट सी द बिग पिक्चर के यो प्लेयर चाहिँ प्रमिसिङ छ यो आउँछ हुन्छ अब हेरौँ न हिस्ट्री हाम्रो पहिलाको हेर्ने हो भने पनि एलेक्स अक्सलेड चेम्बरलिनको कुरा लियौँ हैन एलेक्स अक्सलेड चेम्बरलिन आउँदाखेरि ओहो ल खतरा 19 वर्ष 18 वर्षको फुच्चे भन्यो च्याम्पियन्स लिगमा नि गोल हान्यो तर त्यो मान्छेको प्रोग्रेस एकदम स्ट्याग्नेन्टै भयो के हैन उले त्यो भन्दा खतरा नि खेलेन झुर पनि खेलेन अनि पछि आएर चाहिँ कस्तो भने सिजनमा 1 गोल 2 गोल 3 गोल म्याक्सिमम के तर 5-6 वर्ष खेल्यो आर्सेनलमा अनि वी सोल्ड हिम फर अ भेरी गुड अमाउन्ट चिठ्ठै पर्यो त्यो चाहिँ हैन 45 कि 40 मिलियन हैन सो दैट वाज अ भेरी गुड अमाउन्ट अनि मोस्टली हामीले इंग्लिश यंगस्टरहरुलाई अलि मिडियाहरुले ओभर हाइप गर्छ के सो तिनीहरु 18-19 वर्षमा तर हैन आउँछ एक्ज्याक्टली इंग्लिश मिडिया दैट्स द प्रब्लम दैट्स द प्रब्लम विथ अल द जुन कन्ट्रीको प्लेयर हो त्यो प्रब्लमै त्यही हो कि प्लस इंग्ल्यान्डमा खेल्या भएर चाहिँ त्यो आफ्नो प्लेयरलाई उ गर्या हो हैन बट किपिङ द मिडिया असाइड हैन हामी एज अ फ्यान पनि कस्तो बानी छ भने हरेक क्लबको फ्यानलाई कस्तो हुन्छ मेरो क्लब ठुलो म हनुमान मेरो बुझा ठाडो भन्ने जस्तो हुन्छ हैन सो हामी पनि एउटा एजमा त्यही थियौ के निरज हैन सो आई थिंक अब चाहिँ मलाई के लाग्छ नि सलिबा ठीक छ आउला गर्छ हैन तर अब चाहिँ लिभरपुलको एक्जाम्पल लिउँ न हैन पास्टमा चेल्सी थियो चाहियो टोरेज चाहियो हेजार्ड चाहियो यो दामी प्लेयर लिएर छ क्या पेड्रो ल्याइदिएछ उ ल्याइदिएछ इन्स्टेन्ट हिट के हैन ब्रुनो फर्नान्डेज ल्याछ म्यान्चेस्टरले 10 वटा साइनिङमा आई थिंक दिस इज द बेस्ट साइनिङ युनाइटेडले गरेको अब हामीलाई टफरलाई टक्कर दिने त्यही टिम हो हैन सो अब इफ वी नीड टु विन थिङ्स मैले किन र्याम्जी भनेको भन्दाखेरि ही नोज द क्लब ही नोज द ड्रिल उसले त्यो सोचेको जस्तो खेल्न पाएको छैन उसलाई पनि त्यो एक बेला झ्याउला हो कि आर्सेनलले 10 वर्ष त जित्या भए पनि उ जान्थ्यो यो पोइन्टमा आएर बिकज अ प्लेयर अलवेज निड्स न्यू च्यालेन्जेस हैन आफूलाई पुश गरेको उसले इफ ही कम्स ब्याक अथवा उ आएन भने ओजिललाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यहाँ एउटा खेलाडी चाहियो र जस्तो र्याम्जी हुँदाखेरि ही युज टु स्कोर गोल्स एट टाइम्स नि त अनि लास्ट सिजनमा त राम्रै खेल्या हो त्यसले हैन सो एउटा यस्तो प्लेयर चाहियो जसले चाहिँ ओजिललाई कम्प्लिमेन्ट गरोस् र आबुमेयाङलाई ब्याक गरोस् फ्रम द मिडफिल्ड के फल्स स्ट्राइकर होइन लाकाजेटको हिसाबले होइन आबुमेयाङको के छ आबुमेयाङ इज अलवेज गुड फ्रम द वेन ही प्लेस फ्रम द साइड्स हैन स्ट्राइकर भन्दा साइडबाट खेल्दाखेरि त्यसले बढी गोल हान्छ सो के छ भने फल्स भन्दा पनि पछाडि अट्याकिङ मिडफिल्डर सब लेट्स से सपोज हैन पग्बा आर्सेनलमा भएको खण्डमा द्याट वुड बी अमेजिङ टु सी के किनभने पग्बा वुड बी वर्किङ अ प्लेयर लाइक पग्बा भनौँ न वुड बी वर्किङ विथ पछाडि टोरेराले बल दिन्छ ऊ अगाडि लान्छ यताको चाहिँ आबुमेयाङ छ यताको चाहिँ निकोला पेपे छ हैन सो त्यो फर्मेसन यता साइडमा ओजिल छ सो द्याट फर्मेसन वुड बी गुड के सो आई थिंक वी एकदम निड मैले भने नि 2 स्ट्राइकर्स एकदम नाम चलेको नट एकाडेमी प्लेयर चाहिँ यो चाहिँ अब खतरा हुन्छ यो 2 वर्षमा खतरा हुन्छ हामीसँग छ अलरेडी गुन्डाउजी छ
हामीसँग छ त्यस्तो प्लेयरहरू हैन रब होल्डिङ पनि छ रब होल्डिङले एक फुल सिजन पायो भने त्यसपछिको सिजन त्यसले दामी गर्छ तर एज फर नाउ जस्तो समय छ टप 4 मा छिर्नु परेको छ उ गर्नु परेको छ वी डोन्ट ह्याभ टाइम के हामीसँग समय छैन के अनि त्यो प्रेसर कसलाई छ कोचलाई आउँछ के लास्टमा त गेम हारेपछि त कोचलाई प्रेसर आउने फ्यानलाई आउँदैन प्लेयरलाई आउँदैन यसले राम्रो खेलाएन भनेर आउँछ नि त सो आई थिंक आर्टेटा नीड्स टु थिंक इट भेरी वाइज एन्ड बाई वर्ल्ड क्लास चाहिँ भन्दिनँ तर दामी प्लेयर चाहिँ किन्नै पर्छ के we not looking at those 18 19 20 21 24 to 26 को प्लेयर चाहिँ उमेरको प्लेयर जसले चाहिँ प्रिमियर लिग एकदम सकेसम्म प्रिमियर लिग खेलेको त्यस्तो प्लेयर चाहिन्थ्यो के ह्यारी मैग्वायरलाई हामीले किन किनेनौ व्हाई डिड वी ल्याक दैट देयर द थिङ के क्लबले के गरिरहेछ फ्यानलाई खुसी पार्दिरहेछ एउटा विङ्गर किन्यो त्यसको पैसामा त बरु मगवायरै ताने भए हुन्थ्यो नि मगवायर वुड कम टु आर्सेनल किनभने युरोपाको पनि फाइनल पुगेको टिम हैन ठीक छ त्यो त युनाइटेडले किनेर महँगो भयो नि त आर्सेनलको नेगोसिएटिङ त यु नो नि 10-15 मिलियन त कमै किनिरा हुन्छ पेपे केही गरी अहिले यता गएको भए 5 मिलियन अझ बढीमा युनाइटेड जान्थ्यो के हैन तर त्यो कन्डिसन त हाम्रो छैन नि त वेंगरले राखेको प्राइस चाहिँ सबैभन्दा सेन्सिबल लाग्छ के हो मैले भने नि त अनि त्यो बिगार्ने चाहिँ युनाइटेड हो के यो एडवर्ड वर्डले सबै बिगार्या हो के प्लेयर चाहियो किन्दिने भट्टाभट किन्दिने अनि एकचोटि याद छ जस्तो भन्ने नि आर्टेटाले टाइम पाउनु पर्छ किनभने मैले भने तिम्रो युनाइटेडको एक्जाम्पल सबैले लिन्छ के कमेन्टेटरहरूले पनि लिरा हुन्छ के अब डेभिड मोयसले फर्स्ट सिजन गरेन हि ह्याड टु बी एक सिजन अर्को दिनै पर्थ्यो के मोयसलाई त्यो भए आज युनाइटेड जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हुँदैन थियो के त्यो भयो त्यसपछि भ्यानाल आयो भ्यानाल किन गर्न सकेन भने ट्रेडिसनल अप्रोच इन मोडर्न फुटबल म चाहिँ त्यो भन्छु है हि इज डन गुड फर द कन्ट्री तर कन्ट्री फुटबल र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग स्पेसली दिज आर टु भेरी डिफरेन्ट एस्पेक्ट्स नर्थ पोल साउथ पोल जस्तो हो होइन टु मच अफ ट्याक्टिस इन द प्रिमियर लिग डजन्ट वर्क है उनाई एमरीको एक्जाम्पल देखेँ हामीले एभ्री टिम नोज के कति उ गरिरह हुन्छ के गरिरह हुन्छ त्यसपछि अब फेरि कमिङ ब्याक टु हो होइन अब कमिङ ब्याक टु निरज पोइन्ट अब म चाहिँ के भन्छु भने अब चाहिँ एज एन आर्सेनल फ्यान मलाई चाहिँ यो यङ्स्टर पुगिसक्यो होइन आई निड समवन लाइक मेबी भिजिल भ्यान डाइक किन इफ द क्लब हेज द इन्टेन्सन टु विन थिङ्स टप 4 मै पर्ने हो भने लिभरपुलको नि पहिलो इन्टेन्सन त टप 4 मा छिर्ने भनेर थियो नि त द्याट्स वाइ दे स्टार्टेड वर्किङ अन इट होइन अब बिस्तारै पहिला टप 4 मा छिर्नु पर्यो अबको 1-2 वर्षमा त्यसपछि वी निड टु गो फर द टाइटल त्योभन्दा अगाडि म टाइटल हेरेको छैन मलाई टप 4 छ 4th 3rd 2nd जे पनि हुन्छ त्यो टप त लिभरपुल र सिटीले नै खाने हो किनभने टप 5 भनौँ न होइन ल के होइन टप 5 भन्दा पनि च्याम्पियन्स लिग खेल्नु पर्यो क्या किनभने त्यसले गर्दा क्लबलाई फाइनेन्सियली पनि सपोर्ट हुन्छ धेरै कुराले सपोर्ट हुन्छ क्या क्लबलाई सो आई थिङ्क वी निड टु डु द्याट भने जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ एन्ड अगेन लास्टमा भनेर एन्ड गर्छु नो आई एम मलाई पुगिसक्यो यङ्स्टर्स अब मलाई चाहिँ ठुलै नाम चाहिएको छ क्या what can I say about it? Avash, you are going against the club tradition of giving youngsters a chance, man. Okay, so now. होइन मैले भने नि यङ्स्टर्सको लागि त गुन्डाउजीदेखि लिएर मेटलेन नाइल्स पनि छ बिचरा आउट अफ पोजिसन खेलिरहेको छ 2 वर्षदेखि होइन होइन अब उसको ठाउँमा अलि हो साका छ हाम्रो अब भनौँ न तिम्रो इट्स नट लाइक द टाइम अफ वेङ्गर के जहाँ अरू दे वाज टप 4 त्यही 4 जना माथि तल हुन्थ्यो होइन अब चाहिँ कस्तो टाइम छ भने यङ्स्टर्स खेलाउने हो तर लिडर्ससँग फेब्रिगास किन फेब्रिगास थियो भन्दाखेरि हि पेड विथ थियरी अनरी प्याट्रिक भिएरा त्यो गोल्डन जेनेरेसनसँग खेल्यो के एन्ड हि ह्याड द्याट इन होइन तर त्यसपछिको जेनेरेसनहरू हामी किन एकदम त्यो प्रिमियर लिगमा बेन्टनरहरू हुँदाखेरि किन हार्थ्यौँ त हामी कस्तो कस्तो गेम हारेर हुन्थ्यौँ टिममा क्यारेक्टर थिएन के बच्चा थियो क्या लिडरसिप थिएन फेब्रिगास क्याप्टेन भए पनि क्याप्टेन जस्तो क्याप्टेन थिएन जुन प्रिमियर लिगमा त्यो मिड अर्ली 2000s को एरामा चाहिने भनौँ न मिड 2000s को 1 to 10 को एरामा चाहिने जुन थियो त्यो थिएन क्या फेब्रिगासमा सो हि कुड नट डु इट टिम हार्थ्यो किप्टेको गेम पनि हार्थ्यो 4 गोल हानेछ 4 गोल न्युकासललाई 4 गोल खाछ होइन अनि त्यो कुराहरूले हुन्छ क्या सो नाउ आई थिङ्क वी निड टु एम फर द टप 4 गिभन प्रपर नाम रिनाउन्ड प्लेयर्स ल्याएर के मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ Okay, just before I go on to the next topic, I remembered when Avash was saying something about the mentality, a story said by Lee Dixon, one of our legends. He said that when we were playing against Tottenham and he was just a new kid, in the dressing room, he was smiling at other players, looking wondrously everywhere. And Tony Adams came up to him, grabbed him by his neck, pulled him up in the wall and said,
Do you know what game this is? This is our London, not London derby. And I want you fucker to be serious. That was the mentality of the players. यस्तो भने म तिमीलाई करेक्ट गर्छु है त्यो कुरामा लकर रुममा हैन ग्राउन्डमै हो है ग्राउन्डमै हो ग्राउन्डमा हो अनि उले चाहिँ ग्र्याब गरेर तानेर प्ले लाइक यु प्लेइङ फर आर्सेनल भन्या हो के Well, that's also the story, but dressing room ko pani your story se to uyama pade the. Anyways, well, and okay. I remember. Can I add something? Sure. Daiharle भन्नुभएको कुरामा. Sure. So यो जुन अहिले भर्खर कुरा भयो नि यो टेन्युर कति लास्ट हुनुपर्छ कति लास्ट हुनु हुँदैन काइन्ड अफ भर्खर डिस्कसन भयो नि अवस्था निरज दाइको यसमा चाहिँ म आर्थेटाको अपॉइन्टमेन्ट पनि एउटा प्लस हो जस्तो लाग्छ कि मलाई यो केसमा चाहिँ इफ यु लुक एट द युरोपियन ट्रेन्ड अनि अहिले MLS तिर नि त्यो ट्रेन्ड शिफ्ट भइरहेछ हैन इफ यु अपॉइन्ट समवन हु नोज द क्लब वेल एज योर म्यानेजर यु बाई सम टाइम फर दैट गाइ के फर एक्जाम्पल if an outsider comes to Chelsea and then flops त्यो भने चाहिँ सुरुमै निकाल्दै हाल्नु पर्छ खालको मेन्टालिटी फ्यान्स दाइ नै हुन्छ के तर if you kind of bring in Frank Lampard you buy some time for him because the fans have some belief on him so exactly the same case with Mikel Arteta young managers हरु जुन यो कोल्याप्स गर्न लागेको साइड्सहरु छ फर एक्जाम्पल अस्ति बार्सिलोनाले पनि जाबिला अप्रोच गर्यो हैन त्यो भने चाहिँ you want to kind of put that club in the buffer zone so as to recover from what they have already conceded. Okay? So in this case, म चाहिँ अवस्था सँग नै जान्छु because in order for Arsenal to succeed, first of all, हामीले चाहिँ एउटा सिस्टम बिल्ड अप गर्नु परेछ जस्तो लाग्छ के अनि यो प्लेयर्स बाई गर्ने जुन त्यो स्टार फिगर काइन्ड अफ भन्नुभयो अवस्थाले I would also perfectly like to compliment त्यो लाइक चाहिँ because at the end of the day हामीलाई टप 4 मा छिर्नु नै छ प्लस यंगस्टर्स आर काइन्ड अफ एकदमै रके अब we know Gundozi खेल्न सक्छ हैन तर we cannot say he's polished नि त अहिले नै नि उसलाई एक्सपोजर पुगेको छैन हैन so the age like 22 to 26 buying a player that fits in Arteta's system will definitely boost Arsenal and त्यसपछि हामीलाई हुन्छ नि अघि नै अवस्थाले भन्नुभएको कुरामा एकदम अग्री गर्छु त्यो ह्यारी मगवायर ल्याएर गरे भए बरु डिफेन्स स्टेबलाइज हुन्थ्यो तर एउटा पेसी विंगरमा खेरा फाल्नु भने कि त्यो एन्टरटेनमेन्ट तिर पुश गरेर यतापटि फुटबललाई चाहिँ पछाडी ढकाले आयो जस्तो लाग्छ कि at the end of the day board survive गर्न आयो त now Niraj dai since the topic of Pepe is going very highly in this heatedly what do you think about Pepe do you think he is not good or do you think he needs time अब सिन्स एक्सपेन्सिभमा किनेको हुनाले सबैजनाको एक्सपेक्टेसन चाहिँ पेपेको पर्फर्मेन्समै जान्छ किनभने वी हेभ स्पेन्ड सो मच ह्युज अमाउन्ट मैले हेर्दाखेरि पेपेको लागि चाहिँ अहिले पर्टिकुलरली त्यतिसम्म होपफुल पनि थिएन त्यो प्राइसले गर्दाखेरि अलिकति बढी एन्टिसिपेट मात्र भएको आई वाज नट होपफुल द्याट पेपे विल कम एन्ड जस्ट ड्राइभ दिस टिम अवे सो अब हेरौँ किनभने वेट एन्ड वाचमै छु आई स्टिल थिङ्क पेपे कुड बी अ वन्डरफुल प्लेयर फर अस त्यो रेन्जमा पुग्छ पुग्दैन त्यो उसको डेडिकेसन उसको गेम प्ले उस हरेक चिजमा पनि भर पर्छ I'm just waiting for Pepe to unleash his power. That's all. Yes, well, Pepe time लाग्छ Pepe next season चाहिँ I'm looking at him मैले भन्ने नि रब होल्डिङ भने नि there are some players हैन जो चाहिँ प्रिमियर लिगमा फेल भएको छ के जस्तो मेम्फिस डिपे हैन त्यसैगरी डिमारिया हैन सो चेल्सीका पनि कति छन् हैन सो पेपे चाहिँ कस्तो भने he is adapting to the life slowly के उसको लाका चाहिँ हेर न फर्स्ट सिजन केही सकेन सेकेन्ड सिजन त राम्रो गरि नि उसले हैन पेपेलाई पनि टाइम लाउँदै छ के बिस्तार बिस्तार हान्दै त नसोचेको बेला गोल हान्दिन्छ कुनै गेम दामी खेल्दिन्छ इन्कन्सिस्टेन्ट छ यो सिजन त दिनै पर्छ उसलाई उसको गेम खेल्नलाई हैन नेक्स्ट सिजन चाहिँ आई थिंक इट्स द बेस्ट टाइम फर अस टु जज हिम के अनि अघि निरजले भने नि यो मेन्टालिटी हामीमा कस्तो सेट भइसकेको छ के हामी चाहिँ के गर्छौँ भने म चाहिँ हैन म गर्दिन हैन प्राय फ्यान्सको बानी कस्तो भने धेरैमा के नि अब एक्सपेक्टेसन्स हाई के तर यु निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द्याट फुटबल इज अ बिजनेस फ्यानलाई खुसी पार्नदेखि लिएर टिमको ब्रान्डिङ बढाउनदेखि लिएर पोग्बा जतिमा किन्यो पोग्बाको आधी भन्दा बढी पैसा त त्यो जर्सी बेचेर कमाइसक्यो के युनाइटेडले हैन सो द थिङ इज पेपे किन्यो हैन पेपे त त्यस्तो उनी प्लेयर होइन हैन उले पो आफूलाई त्यस्तो बनाएको छ पोग्बाले सो द्याट ही सेल्स के इज अ ब्रान्ड हिमसेल्फ हैन पेपे त छैन सो यो पोइन्टमा हामी फ्यानले नै आफूलाई के सोध्नु पर्छ भने वाइ एम आई ह्याप्पी फर दिस साइनिङ बिकज ही इज अ गुड प्लेयर or we bought a decent player for a big money जस्तै
लिभरपुलले एक बेला के गर्यो डाउनिङहरू जब खेलेको थियो नि दे बट अर्डिनरी प्लेयर्स फर एक्स्ट्राअर्डिनरी अमाउन्ट अफ मनी हैन जसले केही पनि रिजल्ट दिएन एन्डी क्यारल ल्यायो सोचेको थिएन डिजास्टर हुन्छ भनेर डिजास्टर भयो हैन सो वी निड टु यो वेंगरले जहिले भन्थ्यो के यो कुरा मैले रब होल्डिङलाई 45 मिलियनमा किन्ने भए तिमीहरू ओहो भन्थिस् सरी द्याट आई ओन्ली कस्टेड मी 1 point कति मिलियन भनेर भन्यो के रब होल्डिङ हैन सो त्यो कुराले हेर्ने हो भने चाहिँ वी ह्याभ टु मेक प्रपर वाइज डिसिजन्स र एउटा कुरा मलाई यहाँ ठ्याक्क भन्न मन लाग्यो हैन जब क्लब आयो लिभरपुलमा त्यो हाफ सिजनमा आएको थियो एन्ड ही ह्याड नो प्रेसर के त्यो फुल सिजन जस्तो खेलाए नि हुन्थ्यो के आर्टेटा पनि त्यही पोइन्टमा छ के यो सिजन आर्टेटालाई एकदम हाई उले 1-2 पोजिसन लास्ट इयर भन्दा माथि तल भयो नि केही फरक पर्दैन के किनभने बिचमा आयो ही डिडन्ट ह्याभ द प्री सिजन्स हैन अब उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्न पाछ ही डिडन्ट ह्याभ हिज ओन प्लेयर्स उसले भनेको प्लेयर किन्न पाएको छैन तर नेक्स्ट इयरको एन्डमा आएर चाहिँ अब कहाँ पुग्यौँ त हामी भनेर हामीले आर्टेटालाई क्वेसन गर्न मिल्छ के हैन सो आई थिंक यही कुरामा हामी चाहिँ प्लेयरलाई कतिमा किन्यो त्यो अनुसारको दिस गोज आउट टु अल द फ्यान्स हु आर लिसनिङ टु दिस हैन फेलो आर्सेनल फ्यान्स हैन सो प्लेयर किन्यो कतिमा किनेको प्लेयर भनेर खुसी पिचमा आयो भनेर खुसी हुनु भन्दा पनि कुन त्यो प्लेयरको पोटेन्शियल कति छ त्यो अनुसारको एक्सपेक्टेसन राख्नु पर्यो के हैन जस्तो मार्टिनेली सोचेको पनि थिएन के 10+ गोल्स हान्छ सिजनमा भनेर अब त्यसलाई ल अहिले चाहिँ म के भन्छ नि बरु लाकाजेटलाई बेच्देऊ हैन उसलाई पनि गाह्रो भइरहेछ राखे पनि राम्रो हो एसेटै हो इज डुइङ गुड फर द टिम अब म्याङ्गोसको कम्बिनेसन राम्रो छ सेलिब्रेसन रमाइलो छ हैन बट इफ यु लुक एट द स्ट्याट्स मार्टिनेली ऊ भन्दा बेटर छ भने वाइ र बेच्नु किन पर्यो हामी 4वटा टुर्नामेन्ट खेल्छ सिजनमा हैन कोही न कोही त काम लागिरहेछ नि मार्टिनेली त्यही भएर यो अरू खेलिरहेछ यिनीहरू प्रिमियर लिग र युरोपा खेलिरहेको थियो हैन अब म्याङ र लाकाजेट सो त्यो हिसाबले चाहिँ आई थिंक वी नीड टु ह्याभ प्लेयर्स फ्यानको बानी कस्तो भने ए यो भयो नि यसलाई बेच्दिउँ अर्को प्लेयर ल्याउँ भन्ने हुन्छ त्यति सजिलो छ फुटबलिङ बिजनेस भनेको छैन नि 4वटा टुर्नामेन्ट खेल्नु छ एउटा जित्नु पाएको सक्दैन कसैले पनि भनेपछि त्यो स्क्वाड डेप्थ खोइ त एक बेला हाम्रो थियो नि त नाजरी फ्याब्रिकास हुँदाखेरि तर यो घाइते भयो अथवा सब गरेर अर्को आउनलाई प्लेयर थिएन के त्यस्तो हुन्थ्यो के हैन डेनियल्सन त्यस्तो प्लेयर थियो के हाम्रो सो आई थिंक स्क्वाडमा डेप्थ पनि चाहिन्छ and these players need to be groomed properly जस्तो मलाई लाग्छ हैन अनि अघि निरजको कुरा त्यही भन्दै म टुङ्गाउँछु ल म धेरै बोलेको हो very rightly said one cannot disagree with what you have said but I would also like to include that Pepe has come into a team which was struggling into a period where Arsenal are going in one of the worst phase of history I guess right so in its worst phase नभनु we can call this a transition के यसलाई worst phase भन्दैन यसलाई transition भन्छ के after what I meant to say was he has come and worked under 3 managers this season and especially we have seen some signs of brilliance that he can do it so he needs a better manager which I think Arteta will do and let's hope as Avash said next season is the season we must expect and wait for Pepe to sign if not then bye-bye so now moving forward now we'll talk about what are the things now since we are talking about Arteta we'll also talk about what are the things that you don't dislike dislike about Arteta so far dislike this is going to be very difficult for me dislike भन्दाखेरि पनि म चाहिँ like I kind of prefer to speak from a neutral perspective like एउटा कुनै bias लिएर भन्दाखेरि पनि what's actually happening भन्नेमा मात्र म स्पेशलाइज गरेर हुन्छु त्यही भएर can I continue with what kind of is going on with Arteta on the field so भर्खर पेपेको कुरा आएको थियो हैन अब पेपेको कुरामा चाहिँ अब मैले अहिलेसम्म देखेको कुरा चाहिँ मिगेल आर्टेटा आउने बित्तिकै फर्स्ट चेन्जेस चाहिँ मैले विटनेस गरे भने फर्मेसन सेम छ तर जुन वेमा आर्सेनलले डिफेन्ड र अट्याकमा गइराछ नि त्यो कुरा चाहिँ एकदमै नोटिसेबली बेटर नै छ के फर एक्जाम्पल इफ यु लुक एट उनाई एमेरीको एरा एज दाइहरूले नि भन्नुभएको थियो वी ह्याड प्लेयर्स अब मिडफिल्डमा स्टार्टको गरिरहेको हुन्थ्यो भन्दा ओजिल हुन्थेन अनि मिडफिल्डमा स्टार्ट गर्ने प्लेयर्सहरूले टोरेरा गुन्डोजी र जाका हुन्थ्यो के अब those 3 players if you are playing from the back building from the back बाट बिल्ड गरिरहेछ भन्दा बल अगाडि लानलाई एउटा बल क्यारिङ मिडफिल्डर त चाहिन्छ नि
And then if you look at all the three players, सबैजना defensive minded नै भन्छु कि म. If you look at Torreira, Guendouzi, Xhaka, पछाडिबाट supply defenders ले easily गरेर अनि line breaking pass हाल्ने midfielder नै थिएन क्या हाम्रोमा. If you look at Arsenal त्यति बेला अनि ओजिल पनि खेलिरहेको गेममा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अप टु स्ट्यान्डर्ड्स थिएन नै भनौँ अनि बिल्डिङ आउट फ्रम द ब्याक स्लो भएपछि ओजिलले आफ्नो पावर्सहरू लाइन ब्रेकिङ पासेस भन्दा वाइडतिर फाल्नलाई लङ पासेसहरू आर्सेनलले खेले अनि त्यही वाइडबाट खेल्न नसकेर क्रसेसहरू धेरै झार्ने अनि वाइडबाटै अट्याक धेरै खाने खालको कुराहरू भइरहेको थियो होइन अनि फेरि एक्सपोज भएपछि त हाम्रो डिफेन्स लाइन बवालले एक्सपोज हुन्थ्यो अब अमेरिका अन्डरमा अब ट्याक्टिक्स पनि कहिले 3-5-2 फ्ल्याट खेलाइरहेको हुन्थ्यो अब धेरै जस्तो 4-2-3-1 नै खेलाए पनि हि वाज काइन्ड अफ कन्फ्युज एट द एन्ड अफ द सिजन भनौँ सो under Arteta what has exactly changed is usko formation papers ma 4-2-3-1 नै भए पनि when Arsenal are going in possession if you look at final third ma jab जान्छ अहिले फुल ब्याक्सहरुको रोल चाहिँ एकदमै एडभान्स भएर आछ के अनि अबमेयाङ एउटा कुरा चाहिँ मैले अबमेयाङसँग किन एकदम क्लोजली नै हेरेर छ अबमेयाङलाई भन्दाखेरि बिकज Arsenal when going in possession are kind of adapting पहिलाकै अब हुन्छ नि टिपिकल अप्रोच भन्नुपर्दा पछाडि दुईटा सेन्टर ब्याक छ मिडफिल्डमा 3 जना छ विथ द बल अनि अगाडि 5 जना छ बिकज फुल ब्याक्सहरु अगाडि दौडिरा छ हैन सो दैट नाउ जुन एमेरिकको एरामा अबमेयाङले वाइडबाट फुल ब्याकलाई बिट गरेर भित्र छिर्नु पर्थ्यो अहिले त्यो चाहिँ अर्कोले आएर भोइड फिल गरिदिन्छ सो दैट गोल स्कोरिङ पोजिसनमा अबमेयाङ हुन्छ सो ही इज गोइङ टु गेट अ लट्स अफ गोल इफ प्रोभाइडेड दैट दिस सिस्टम कन्टिन्युज अन्डर मिकेल आर्टेटा है अनि अपोनेन्टको डिफेन्स डिस्टर्ब गर्ने न्यूमेरिकल सुपेरियोरिटी नै हो अब त्यो पेप गार्डियोलाको ट्रेट एक्ज्याक्टली नै कपी भन्दा नि ट्रान्सेन्डै गरेछ भनौँ मिकेल आर्टेटाले आर्सेनलमा सो अब अनि फर्स्ट चेन्ज चाहिँ मैले देखाएन जाकाको पोजिसन चाहिँ डिफाइन भएको छ के टिममा अब इफ यु लुक एट एमेरीको त्यसमा हैन अब त्यो अस्ति न जुन त्यो क्याप्टेनको इन्सिडेन्टदेखि चाहिँ मैले जाकाको करियर अलमोस्ट आर्सेनलमा ओभर नै भयो खालको देखाएको थिएँ कि प्रोभाइडेड दैट एमेरी स्टेड हैन उसको अब पर्सनल लेभलमा पनि डिमिनिश भएको प्लस अब पोजिसन त कहिले पनि डिफाइन नै थिएन नै भनौँ 6 हो कि 8 हो नै थाहा भइरहेको थिएन अब त्यो कन्डिसनमा चाहिँ मिडफिल्डरलाई गाह्रो नै हुन्छ भनौँ दिस सिजन ओजिललाई ठ्याक्कै स्ट्राइकरको पछाडि राखेर एउटा प्लेमेकर बनाएर वाट Arteta has been doing is providing quality chances to his forward players के so that अब गोल्सहरु स्कोर नहोला त्यो छुट्टै कुरामा हो तर क्वालिटी चान्सेस धेरै भयो भने त गोल्स हुने चान्सेस पनि धेरै भयो नि त सो ही इज काइन्ड अफ डिप्लोइङ दैट बल टु प्लेसेस दैट मेक्स स्ट्राइकर्स easy to shoot भनौं न or get a clear view of the goal भनौं so that's what I would also like to include that. See, what I have noticed so far is that maybe we have a lot of ball, but we are not being able to create more chances. Why is it so? A lot of chances भन्दाखेरि पनि फर्स्टमा एउटा कुरा चाहिँ प्लेयर्सहरु कस्तो ह्याङओभरबाट आछ त्यो कुरा चाहिँ एक्चुअली नोटिस गर्नुपर्ने खालको हो कि आफ्टर एउटा ल्याग 18 month of season हैन you cannot expect things to go right overnight under a manager of Arteta's caliber पनि के so this is definitely a transition phase अब जो अहिले चाहिँ के हो भने पोजिसन चाहिँ एउटा मिन्स हुनुपर्छ के गोल हान्नको लागि एउटा मिन्स हुनुपर्छ पोजिसन नै मोटिभ बनाएर चाहिँ कहिले नि खेल्नु हुँदैन you should move the ball to move opponents rather than अब हुन्छ नि बल मुभ गर्नलाई भन्नु पर्दाखेरि नि अहिले चान्सेसको कुरामा चाहिँ के भन्छु भन्दा आर्सेनल डेफिनेटली नीड 2 or 3 साइनिङ्स हु क्यान होल्ड अन टु द बल अनि जुन त्यो सिस्टममा फिट हुने प्लेयर्सहरु छ त्यसपछि हो अहिले बोइज आर अड्याप्टिङ टु द सिस्टम अनि लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट अनि यो सिस्टममा अड्याप्ट भएपछि I can guarantee you this yields product because recent times are पनि यो ब्रान्ड अफ फुटबलले सक्सेस नै पाछ युरोपमा Wow, brilliantly said. And so, Niroj Dai, what do you have to say? Is there anything that you dislike about Arteta? Avash, you can also join in. मैले भर्खर आर्टेटा आएको धेरै पनि भएको छैन सो एज अ होल टिमको एनालाइसिसमा सुदेशले पनि अलिअलि भनिहाल्यो मैले खासै नराम्रो चिज अब आर्टेटालाई अहिले एनालाइज गरेर केही भन्न मन लागेन बट अल आई वान्ट टु से इज आर्टेटा इज टेकिङ अ जब अफ एन अन्डर पर्फर्मिङ टिम and what he needs to do now is injecting life यसलाई एनर्जी दिएर एउटा कुनै फोर्समा चेन्ज गर्नमा this 6-7 months मा we don't care about what he is doing wrong
all you want is what he is doing right भन्ने कुरामा मात्र जान्छौँ यो सिजनमा किनभने आवासले भने जस्तै दिस सिजन इज द सिजन वी निड टु लुक हुन्छ नि यो सिजन भनेको टिममा एउटा लाइफ दिने हो के यो टिम एकदमै डाउन छ फ्यान पनि डाउन छ हरेक चिजहरू आर्सेनल अब मान्छेहरूलाई एमिरेट्स स्टेडियममा दे आर फाइन्डिङ इट इजी टु कम टु एमिरेट्स स्टेडियम नाउ इट इज नट द्याट फोर्ट्रेस एनिमोर त्यस्तो भइसक्यो सो यो सिचुएसनमा चाहिँ अब आर्टेटाले चाहिँ ट्याक्टिकल यिनीहरू त एज अ कोच किनभने ठुलो कोचिङ टिम हुन्छ म्यानेजमेन्ट टिम हुन्छ मजाले दे क्यान इजिली वर्क इट आउट हुन्छ नि बिस्तारै गर्छ नै होला वी विल सी द्याट हाम्रो कमेन्ट गर्ने टाइम आइ नै हाल्छ सो अहिलेको टिममा भनेको चाहिँ मेन्टल थिङ हो कि सो आई थिङ्क आर्टेटा विल बी डुइङ द्याट एन्ड आई होप he will inject life into Arsenal and let's say we can repeat 2003 for season again. That's a big statement. अब फ्यु गेम्समा विकनेस त देख्दैन हैन उनाई एमरी पनि त ल यसले चाहिँ गर्छ भन्ने थियो हैन सो एकदम सर्ट टाइममा जज गर्छौँ कि हामी सबै जेनरली भन्दाखेरि सो आई डोन्ट थिङ्क द्याट क्यान बी जज्ड मलाई चाहिँ जज गर्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन त्यो कुरालाई हैन सो इट टेक्स टाइम टु हुन्छ नि फर अ कोच टु डु द्याट जस्तो लाग्छ मलाई भन्ने नि मैले नेक्स्ट सिजनको एन्डमा मात्र जज गर्न मिल्छ के एक्ज्याक्टली अनि अघि न बिप्लब दाइले भनिराख्नु भएको छ नि त्यो इट्स लाइक डिरेक्ट इम्प्रुभमेन्ट चान्सेस क्रिएसन चाहिँ किन नभएको होला भन्ने खालको इफ यु वान्ट टु लुक एट हाउ ड्रास्टिकली आर्सेनलको चेन्जेसहरू हामीले जुन स्ट्याटमा निकाल्न सकेर हुँदैन नि इफ यु वान्ट टु लुक एट द्याट लुक एट एक्सपेक्टेड गोल्स नै भनौँ न आर्सेनलको अन्डर उनाई एमेरी र अन्डर Mikel Arteta ne Arsenal are drastically improving on terms of that के ल म एउटा लास्टमा एउटा भनिहाल्छु है सो एभ्री टाइम आई से समथिङ इज माई हुन्छ नि अब मेरो स्टडी एनालिसिस हो अब हाउ मेनी अफ यु हेभ सिन दिस मुभी कल्ड मनी बल के त्यो मुभीमा चाहिँ दे हेभ सोन हुन त बेसबल बारे हो ट्रु स्टोरी हो हैन तर इट्स अबाउट हाउ थिङ्स आर डन इन अ क्लब एज बिजनेस के ब्र्याड पिट छ हैन अनि सो यु हेभ टु सी द्याट मुभी कि अनि त्यहाँबाट थाहा हुन्छ मैले जुन भने नि पग्बाको जर्सीदेखि लिएर तिम्रो कस्तोसम्म हुन्छ होइन प्लेयरको प्राइस ट्याग चाहिँ उसको गर्लफ्रेन्ड कति राम्री छ हाउ गुड लुकिङ हि इज होइन फ्यान फलोइङ कस्तो छ सोसियल मिडियामा कस्तो भनेर हुन्छ होइन सो यु निड टु वाच द्याट मुभी कल्ड मनी बल एकचोटि हेर त्यो मुभी यु गाइज विल गेट अ लट अफ इन्साइट यो सबै स्पोर्ट्ससँग रिलेट हुन्छ के अनि कता यो हरेक मुभीमा लास्ट गेम त जित्छ नि लास्ट गेम त जित्नै पर्छ अरु हारे पनि काइन्ड अफ यो मैले हेरेको यो ब्र्याड पिट कि को छ मैले हेरे ब्र्याड पिट नै हो यस हेरेको इट्स साइन्टिफिक छ सो यु हेभ टु वाच दिस मुभी अनि एउटा नयाँ सिरिज छ के नेटफ्लिक्समा द इङ्ग्लिस गेम भन्ने यसले चाहिँ इङ्ग्लिस फुटबल म यहाँ अफलाइन सेभ गर्न खोजिरहेको छु कहाँबाट सेभ गर्ने हो चाहिँ मलाई बुझिन के So, okay, guys, moving forward. Now, very shortly, we would like to discuss in a brief way what do you expect for Arsenal this season and what are your expectations for the next season. So, let's begin with now, Avash. अब यो सिजनको एक्सपेक्टेसनबाट सुरु गर्ने हो भने जुन फर्ममा अहिले टिम छ टप 4 अनि त्यसपछि हामी एफए कपमा छ है अझै हो एफए कप जित्न त गाह्रै छ लास्टमा आएर चाहिँ लिभरपुल निस्क्यो क्यार हैन छ नि लिभरपुल पनि लिभरपुल छ हैन लिभरपुल केबाट निस्क्यो हो त त्यही त सो एफए कप किनभने व्हेन वी गो टु वेम्बली वेयर द होम साइड हैन त्यहाँ जहिले पनि वेम्बली चाहिँ हाम्रो फोर्ट्रेसै जस्तो भइसक्यो अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब नेक्स्ट सिजनको भनेको चाहिँ कस्तो हो भने भनौँ न के भन्छ नेक्स्ट सिजनको एक्सपेक्टेसन चाहिँ मेरो टप 4 अब युरोपा भयो भने जित्ने नत्र च्याम्पियन्स लिगको माथि फिनिस गर्ने भन्ने मिल्दैन कि अब च्याम्पियन्स लिग खेल्नु नै ठुलो एक्सपेक्टेसन हो अर्को सिजनलाई हैन जुन फर्ममा हामी छौँ जुन ठाउँमा हामी छौँ सो धेरै एक्सपेक्टेसन राख्न छोडिसकेँ कि मैले आर्सेनलबाट सिन्स झन् वेङ्गर गएपछि त अब 2-4 वर्ष चाहिँ यस्तै हो भनेर बस्या हो म हैन त्यसमा चाहिँ टिमले राम्रो गरेर मेरो एक्सपेक्टेसनलाई बिट गर्दै हुन्थ्यो यसपालि चाहिँ को मात्र कुरा गर्ने भने टप 4 आइदियो हुन्थ्यो 4थै आइदियो नि केही फरक छैन हैन त्यति हो एफए कप एउटा जित्यो त्यति हो मेरो ओके एन्ड सुदेश फर्स्ट अफ अल चाहिँ
यो अहिलेको एक्सपेक्टेसन भने अवस्थाले भन्नुभयो जस्तै टप 4 नै फिनिस गर्ने हो, आर्सेनलले टप 4 फिनिस गर्दै हुन्थ्यो र च्याम्पियनसिप फुटबलमा फाइनल्ली ब्याक भयो हुन्थ्यो जस्तो अहिलेको एक्सपेक्टेसन चाहिँ त्यही हो। अनि बेस्ड अन अर्को सिजनको एक्सपेक्टेसन्स भन्नुपर्दा चाहिँ म चाहिँ यो 3टा बेसिसले हेर्छु है। फर्स्ट अफ अल चाहिँ वाट प्लेयर्स विल साइन, अनि सेकेन्ड इज कुन मोमेन्टममा हामी अर्को सिजन स्टार्ट गर्छौँ बेस्ड अन वाट वी फिनिस यो सिजन। अनि देन अर्को भने चाहिँ वाट सेट अफ प्लेयर्स लिभ अस। अब हेज आर्थेटा बिन कन्भिन्सिङ इनफ टु हुन्छ नि कन्भिन्स औबा टु स्टे एट आर्सेनल भन्ने खालको कुरा नि भयो। अब अर्को सिजन चाहिँ म त्यही हो, साइनिङ्स र कुन मोमेन्टममा हामीले सिजन एन्ड गर्छौँ र वाट सेट अफ प्लेयर्स आर लिभिङ, यो 3टाले नै डिसाइड गर्छ हाम्रो अर्को सिजनको फेट चाहिँ भन्ने हो। तर होपफुली इफ वी म्यानेज टु गेट इन्टु टप 4 इट्स गोना बी अ गुड सिजन कम्पेयर टु वाट वी हेभ विटनेस लास्ट 4-5 इयर्समा भन्ने खालको। इन सर्ट अब म धेरै भन्नु पर्दैन बिकज एक्सपेक्टेसन ह्युज राखेर पनि रियालिटी हुँदैन। सो इन सर्ट त्यही हो, वी निड च्याम्पियन्स लिग ब्याक बिकज आर्सेनल हेज नट बिन प्लेइङ च्याम्पियन्स लिग लास्ट 3 सिजन हुन्छ होला अब। सो युरोपा खेल्ने, सो यसपालि चाँडै आउट भयो, ब्याड लक। सायद युरोपाकोबाट चाहिँ वे प्यासेज अलिक सजिलो थियो, बट स्टिल यदि सिटीको ब्यान्ड विथ हेल्ड गर्यो अथवा केही भएन भने मेबी 5th सम्म हुने चान्स आई हेभ सिन द्याट। टफ चाहिँ अलिक टफ नै छ आर्सेनललाई, 5th सम्म चाहिँ हुने चान्स भएको हुनाले चाहिँ। अनि नेक्स्ट सिजन आई डोन्ट थिङ्क आर्सेनल स्टिल विल बी रेडी फर द टाइटल बिकज यही प्लेयरहरू हो, यो प्लेयरहरूमा अब आर्टेटाले कतिको चेन्ज ल्याउन सक्छ र नेक्स्ट सिजनको स्टार्टिङ एकदम क्रुसियल हुन्छ। अब यो सिजन जे भयो एभ्री वान विल फर्गेट द्याट। नेक्स्ट सिजनको स्टार्टिङदेखि अनि आर्टेटाले बल्ल अनि के चाहिन्छ के चाहिँदैन, म्यानेजरले त्यसपछि ओनरदेखि लिएर अनि फ्यानको एक्सपेक्टेसन पनि त्यही अनुसार भइ नै हाल्छ र त्यसपछिको सिजनमा चाहिँ बल्ल अनि आर्टेटाले हुन्छ नि इट्स हिज टाइम टु सो टाइटल क्रेडेन्सियल्स। त्यही नै गर्नै पर्यो। आर्सेनल इज अ ह्युज क्लब, हाउ क्यान एनीवन रुइन द बिगेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड? आई डोन्ट सी द्याट पोसिबिलिटी, I don't see that possibility. I just this week there was an article said by Bob Wilson. He gave an interview with Goal, and he said that he find Arteta very lovely, and he believes that Arteta can win titles. And if Bob Wilson, the man himself, says it, then we have to, at some point of this years, I think Arsenal will win title with Arteta. So now, guys, if the season ended now, who do you think will be the player of the season for you? Our captain Aubameyang. Aubameyang, I think Aubameyang will be our player of the season. But I would also like to mention Leno. For me, Leno. Exactly. Upgrade ni unsung hero bhayirahcha ke Leno. Oh, underrated. He's very underrated. So guys, we agree. So you have to choose one: Bernd Leno or Auba. I will go with my captain. Avash? अब गोल हानिरहेछ त्यो हिसाबले चाहिँ औबा हो, तर द कमिटमेन्ट लेनो हेज शोन हैन। औबाको आधी गोल मात्र हटाइदिने हो भने पनि लेनो नै हुन्छ कि, किनभने यस यति सेभहरू भाइटल सेभ्स गरेछ, नट जस्ट इन द प्रिमियर लिग हैन, अरूमा पनि। सो द्याट्स भेरी ओके, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ के त्यो कुराहरू। हाम्रो सिजन जोगाउने भनेको यो दुईजना नै हो, लेनो एन्ड औबा। एन्ड सुदेश, what do you think? Who? I would go with Leno. Leno, definitely. Me also. Now, having said this, we have come to the end of the podcast. But before we go, I have asked viewers to leave the question. So let's go on with the first question from Prasen Shrestha, and he has asked, how role of fullback evolved? So who would like to answer it? भाइ सुरु गर न पहिला, भाइको इन्साइट राम्रो छ। As I already said, जुन ट्रान्जिसन छ आर्सेनलको बिल्डअपमा 3-3-4 मा खेल्ने, अनि देन अगाडि गइसकेपछि 2-3-5 मा खेल्ने भनेपछि चाहिँ जुन उनाई एमेरीको त्यो एकदमै गजाङगुजुङ ट्याक्टिक्समा क्रस फाल्ने थियो फुल ब्याक्सको रोल, अहिले चाहिँ त्यो चेन्ज भएर होराइजन्टली अकुपाई गर्न र भर्टिकल्ली कट इन गर्नलाई फुल ब्याक्सहरू युज गर्छ अहिले चाहिँ। अनि सो द्याट विल डेफिनेटली सी फुल ब्याक्स गेटिङ अ लट अफ असिस्ट्स
अनि at the same time it's kind of fullbacks हरुको defensive role cut off गरेर we're practically seeing center backs र एउटा defensive midfielder को involvement defense ma. So it is like fullbacks are in a more advanced position positionally त्यही नै हो अहिले evolve भएको the sudden change from Unai Emery to Mikel Arteta. Anyone? ओके सो अब यसमा हेर्ने हो भने चाहिँ फुलब्याक्सहरुको जुन अब टिम फर्मेसनमा पनि भर पर्छ जस्तो उनाई एमेरीले 5 म्यान डिफेन्स खेलाउँदाखेरि चाहिँ फुलब्याकहरु एकदम अगाडि नै बढिरहने र विंगरलाई बढी सपोर्टिभ रूपमा वान काइन्ड अफ फुलब्याक पनि वान काइन्ड अफ विंगर नै हो बिकज दे अलवेज प्ले वान साइड एकदम तिनीहरुको चाहिँ अनि डिफेन्सिभ स्किल पनि भइदिएको केसमा जस्तो कोलासिनाच र टियर्नीमा कति धेरै फरक थियो नि कोलासिनाच मुभिङ फरवर्ड इज भेरी नाइस फुलब्याक हैन बट व्हेन वी आर आफ्नो पोस्टतिर एट्याक हुँदाखेरि चाहिँ कोलासिनाचको पोजिसनिङ एकदम रङ हुन्थ्यो के जसले गर्दा हाम्रो फुलब्याकमा अलिकति कोलासिनाचकोमा चाहिँ अलिक क्रिटिसाइज गर्न मिल्ने हुन्थ्यो सो अहिलेको आर्टेटाको केसमा चाहिँ सिन्स ही इज मोस्टली प्लेइङ 4-2-3-1 र कुनै त्यसपछि बिल्डअप हुँदै गएपछि 4-4 नि 4-4-2 पनि खेलेको छ उनीहरूले अनि यो केसमा चाहिँ फुलब्याकको रोल भनेको त्यही डिफेन्सिभ बडी हुन्छ र 4-2-3-1 खेल्दाखेरि चाहिँ ल साकाले त डिफाइनै गर्थे नि फुलब्याक कसरी खेल्ने भनेर सो वी हैव सीन विथ साका इज पर्फेक्ट एक्जाम्पल अफ आर्टेटास फुलब्याक आई कैन से मलाई चाहिँ आर्सेनलमा चाहिँ फुलब्याकको रोल चेन्ज गरेको डिफाइन गरेको भने चाहिँ एस्ली कोल हो जस्तो लाग्छ अब एस्ली कोल र लरेनको एरा पछाडि चाहिँ फुलब्याकको चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्स नै देखिए जस्तो लागेको छ एन्ड बिफोर गोइङ अनि सुदेश आई अल्सो वान्ट टु आस्क यु समथिङ सिन्स यु आर अ ट्याक्टिकल गाई सो in case of Arsenal, why have we seen so much of fullbacks overlapping in the left side of the pitch, but so less of it in the right side of the pitch? Why is it? Overlapping runs हरुको कुरा हजुरले गरिहाल्नु भयो यो कुरा चाहिँ हैन सो at the right side of the pitch if you look at the right winger नै भनौं अहिलेको सेटअपमा winger भन्दा नि 4-2-3-1 मा जाँदाखेरि we are seeing Aubameyang towards the right हैन so at the first left right मा पेपे भनौं न पेपे right मा पेपे मैले मिस्टेक गरेछु I was a little distracted. हजुर फेरि एकचोटी क्वेशन रिपिट गर्नु त त्यही अब लेफ्टमा चाहिँ हाम्रो साकाले ओभरल्याप गरिरहेको छ हैन ओभरलाई तर राइटमा चाहिँ पेपेलाई चाहिँ ओभरल्याप बेलरिनले गरेको देख्दैनौं के खासै किन चाहिँ त्यो कारण चाहिँ के कारणले होला If you look at it, Auba out of the box र बक्समा कुन खालको डिफरेन्स मेक गर्छ त्यसले गर्दा पनि हो जस्तो लाग्छ मलाई मेन फ्याक्टर चाहिँ है बिकज Auba inside the box is a different player अनि 1 versus 1 जुन फुलब्याक सँग गर्न आउनु पर्थ्यो पहिला वाइडर साइडमा खेल्दाखेरि त्यो भन्दा चाहिँ कम्प्यारेटिभली Auba बक्स प्लेयर चाहिँ अति नै बवाल जस्तो लाग्छ त्यही भएर पनि उलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई र उसको मुभलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नलाई नै वी सी ओभरल्यापिङ रन्स टुवर्ड्स Auba साइड तर निकोलस पेपे को साइडमा चाहिँ काइन्ड अफ ही उलाई चाहिँ एउटा ड्राइभिङ रोलमा छोड्दा जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ he kind of glides with the ball towards the box so I guess that's the point Auba बाट चाहिँ एउटा स्ट्राइकर एलिमेन्ट को फाइदा उठाउन खोज्या कि जस्तो लाग्छ मलाई त्यो साइडबाट चाहिँ Okay, now guys, we'll move to the last question and it's from Ratnadev Bajracharya and he says your thoughts on Auba playing left, Auba contract situation and who should we bring if there is any sign of signing? You mean replacing Aubameyang? Yes. The first and foremost thing the Arteta should do now is convince Aubameyang to stay. Yeah. Definitely. And he should not be sold at any cost. Because we are in such position, we can't let Auba go for any fee right now because he is the one who is driving the team forward with fans' expectation and Arteta's main man and our goal scorer. We have got 20 plus scorers since so many years after Robin van Persie. So this is exactly what we want. We always used to complain after van Persie को era सिकेपछि van Persie लाई बेचेपछि हामी जहिले भन्थ्यौ कि हामीलाई 20 प्लस एउटा गोल हान्ने स्ट्राइकर चाहिन्छ अनि राम्रो हुन्छ यहाँमा भनिरा हुन्थ्यो हैन So finally we have got that. So I still think Aubameyang will stay
धेरै पर्दैन अबमेयाङ 2 to 3 इयर्ससम्म बस्दियो भने 2 सिजन एटलिस्ट 2 सिजनसम्म मात्र बस्यो भने यो सिचुएसनबाट धेरै राम्रो हुन्छ आर्सेनलको पोजिसन राम्रो स्टेबल हुन्छ र देन आई थिंक आर्सेनल क्यान लेट अबमेयाङ गो अर मेबी ही विल बी द लेजेन्ड हिमसेल्फ हियर So but if he decides to go, who should we bring in? Is there any option? Have you seen? Frankly, औबा र लाकाको केसमा चाहिँ दुईजनामा एकजना चाहिँ स्टे हुनै पर्छ यदि अबमेयाङ गयो भने लाका जेट सु स्टे अनि लाका जे गयो भने औबा स्टे औबा गइहाल्यो भने वी विल ह्याभ अप्सन्स लाइक क्याभिल मार्टिनेली एन्ड लाका जे विथ अस सो मेबी वी क्यान गो फर द्याट अहिले यदि इफ यु आर आस्किङ मी टु चुज एनी वान आउटसाइडर आई डोन्ट थिंक आई सी एनी प्लेयर्स त्यस्तो ठ्याक्कै दिमागमा त्यस्तो हुन्छ नि ल औबा गयो भने यो चाहिँ किनोस् भन्ने ठ्याक्कै दिमागमा चाहिँ आउँदैन किनभने अहिले वर्ल्डमै त्यो हुन्छ नि स्ट्राइकरहरुको एकदमै उनै छ के सो अब आई डोन्ट वान्ट अब डियोगो कोस्टा यो जुन प्लेयरहरु हामी राइभल क्लबबाट खेलिरहेको किनभने म्यानचेस्टरमै देखिरहेछौं दे आर नट ट्राइङ टु ब्रिङ फरवर्ड एन्ड दे आर बाइङ इगालो लास्टमा हैन सो युनाइटेडले नै राम्रो स्ट्राइकर किन्न सकिरहेको छैन आर्सेनलले भकै राम्रो स्ट्राइकर लाकाजे पनि एउटा डिसेन्ट स्ट्राइकर हो मार्टिनेली आइरहेछ सो यो केसमा अबमेयाङको सट्टामा मेबी वी क्यान बोल्स्टर आवर मिडफिल्ड एन्ड डिफेन्स अनि एउटा कुनै यंगस्टर 2022 को किने पनि आई डोन्ट थिंक वी शुड ह्याभ प्रब्लम सो आवास अब खै पहिला जस्तो फुटबल फलो गरिदैन कि अहिले त कस्तो भइसक्यो भने आफ्नो टिमको मात्र गेम हेरिन्छ अनि अरूको चाहिँ पढिन्छ के अनि कुन प्लेयरले कहाँ के अब टाइम पनि हुँदैन हैन अनि प्लस म अहिले अलि बढी नेपाली फुटबलमा फोकस भएको छु के किन अब त्यहाँ गएर बोल्नु पर्छ प्लेयरहरुको बारे थाहा पाउनु पर्यो त्यो भएर अनि अब म्याङ भएन भने त्यो म जिम्मा आर्सेनलको म्यानेजमेन्ट टिमलाई नै दिन्छु हैन मलाई त्यहाँ टाउको दुखाउनु छैन हामीले जहिले पनि स्ट्राइकर किनेको छ राम्रै स्ट्राइकर किनेको छ हैन तर अब म्याङलाई नेक्स्ट सिजन राख्न सकेको खण्डमा चाहिँ त्यसले छोड्दैन सो द एन्ड अफ द सिजन विल बी भेरी भाइटल फर अस के ओके सुदेश सो अबमेयाङ लेट्स कन्सिडर हिम एउटा लेफ्ट विंगर नै कन्सिडर गरौँ अहिलेको सिचुएसनलाई चाहिँ हैन सो इफ औबा इन केस औबा डिसाइड्स टु लिभ अब कुनै पनि लेफ्ट विंगर वर्ल्ड क्लास अहिले नाम चलेको किन्न खोज्यो भने इट विल डेफिनेटली कस्ट अस 120 मिलियन अर प्लस अनि आई डोन्ट सी आर्सेनल स्पेन्डिङ द्याट मच अन एउटा सिंगल प्लेयर एटलिस्ट फर नाउ आई डोन्ट सी द्याट कमिङ है अनि त्यही भएर मैले चाहिँ फर्स्ट अफ अल इफ औबा डिसाइड्स टु लिभ मेरो नम्बर 1 चोइस चाहिँ इट्स गोइङ टु बी मार्टिनेली फ्रम आवर ओन ऱ्याङ्क्स अब अघि नै भन्ने पनि इट्स अब अहिलेको लागि भाइबल अप्सन चाहिँ मार्टिनेली जस्तो नै लाग्छ अनि कन्सिडरिङ अबमेयाङ एउटा लेफ्ट विंगर हो वान प्लेयर द्याट आइभ सीन एकदमै प्रमिसिङ भएको चाहिँ हि इज कल्ड जोनाथन डेभिड हि इज अ क्यानेडियन इन्टरनेसनल अहिले चाहिँ ऊ बेल्जियन लिगमा खेलिरहेछ हि जस्ट 21 or something तर shows kind of similar traits ke Aubameyang playing from the left so he will definitely come at 30-35 ma and that is going to be a good deal for Arsenal tara Auba come on he's not replaceable as of now yes Okay, so that was it for today's podcast. I would like to thank you guys for being there for me. It was a real pleasure talking to you guys, and I hope we'll be talking soon in the near future. Thank you so much. Thank you, Avash. Thank you, Sudesh. So that was it for today. So I'll be back again with new content. Till then, look after yourself, take care of yourself, stay safe, and bye-bye.